जे खड़ाने खड़ा लेने हम ओ भाई वीर जी तुरे चलो बैठने कितने आ हाँ एक मिनट माता पर जिन्ना दिल के नेड़े मतलब सिर धौन चक के जिमें किसी साए भी ईमान नहीं चाहे कोई गैंगस्टर आपने आप बड़ा समझे चाहे छोटा समझे सब किसी का कोई घबराहट नहीं ना मेरे पुत्र मनी है ना मैं मना आ गया मुझे कोई ना अब भाई अल्लाह दी मां चुंडी भाई अल्लाह दे जन तो ओदे गीत शुरू होए रहिंदी दुनिया ते ओदे गीत चलने मूसे वाला 11 च बाद हो गया बाद ओदे ते नाले गीत हो गए ए जो दी 28 कम वड्डियां दे कीते जन्मां दे उन भी ओने लेजेंड बनाया मैन छाडो हुण दिलां विच आया सारे ही सारे ही ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ मेरे भैनों भरावो बच्चों सब तो पहला फतेह दी सांझ पाना वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिवें तुहानूं सारिआं नूं पता ही है चंगी तरह तकरीबन 80 दिन के नेड़े हो चुके हैं बेटे नूं गए नूं। उस दिन तो ही तुहाडा भारी गिनती दे विच परिवार नाल दुख साझा करना निरंतर चल रहा है। नहीं आम तो हुंदा है भी जिहड़ी गल भोग ते हुंदी है वो बाद च नहीं रहिंदी, पर इत्थे गल कुछ होर बनी पई है। तुहाडी सब तो वड्डी तादाद नूं वेखदे होए मैनूं कदे कदे लगदा है भी मेरे नालों ज़्यादा साह सिद्धू दी तुहाडे नाल सी। मैं तो एक दुनियावी माँ बाप सां, पर जिन्ना दिल दे नेड़े जिन्नी तुहाडे हिरदियां दे विच बच्चे ने जगह बनाई वो तुहाडी इन्नी वड्डी गिनती दे विच आवाम जदों पहुँचदी है ये गल साबित करदी है कि वो मेरे परिवार का पुत्त दे नाल नाल वो सारे पंजाब का सारे संसार का पुत्त बन चुके, क्योंकि उन्हें अपनी कला के सिर ते अपने सिंपल लाइफ स्टाइल के उत्ते दुनिया के उत्ते राज किया है। समा बेशक बहुत थोड़ा मिले पर फिर भी जिन्हें कोई बाकी सारी उम्र के विच करदे मेरा ख्याल 5-6 सालों के तुहाडे तक पहुँच गया। उम्रां अकाल पुरख ने देनियां हुंदियां, क्योंकि जिस वेले इंसान जन्म लैंदा शायद उस वेले उहदा नाल दी नाल मौत का दिन भी परमात्मा फिक्स कर दिंदा है। असीं दुनियावी हाँ, असीं भुलेखिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, असीं उम्मीदां वड्डियां पाल लैंदे हैं, पर परमात्मा जो दिंदा है वो खोण का हक भी रखता है। इस करके मैं वो फैसले अगे सिर नवाउणा। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। देन वाला भी परमात्मा है और लेके जान वाला भी परमात्मा है। वो फैसले अगे शिकवे तक आदे है। हाँ इन्नी गल जरूर है कोई कुदरत कर दिंदी, कोई बीमारी नाल मौत हो जाती, एक्सीडेंट ना हो जाती, मैनूं लगदा भी चलो मनुखी गलती है, आपां तो आप तो ही हो गया। इत्थे जालमां ने जिस ढंग नाल उहनूं मौत दे घाट उतारिया वो तरीका तो अति निंदनयोग है ही है। नाल दी नाल कदे
ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੌਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ 23 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਾੜ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਦੂਗਾ, ਤੂੰ ਗੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂਗਾ, ਤੂੰ ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਯਾਰ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 0% ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ 2 ਕਮਰੇ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ 'ਚੋਂ ਉੱਠਿਆ, 5-7 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਆਹੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ, ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਰਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਿਆ ਉਹ ਖਰੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ 15-20 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਰੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਗਲਤੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੱਪਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ, ਇਹੀ ਭਰਾ ਤੇਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਬਣਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਭੋਲਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਦੇ ਹਿੱਟ ਹੋਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਵਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਨ ਜੋਗੀ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਾ ਖੁਲਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਇਸ ਭੋਲੇਪਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦੀਆਂ ਗਿਰਜਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਵੀ ਲਊਂਗਾ, ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਦਿਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਰਤੇਸ਼ ਲੱਖੀ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਪਹਿਲੂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾਊਂਗਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਕਰਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮਰਦਾ ਕਾਹਤੋਂ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਚਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ, ਮੈਂ ਗਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਆਪ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕਿਉਂ ਹੋਵਾਂ। ਔਰ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਰਜਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਨਾ ਦਿਖਾ ਸਕੇ, ਸਿੱਧੂ ਨਿਰੰਤਰ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਬੜਾ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗਾਣੇ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਤਾਂ 4-5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਇੰਨਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੀਰੋ ਸਿੱਧੂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 22-24 ਸਾਲ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਬਾਪ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਸ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਿਆ ਹੋ।
ਇੱਕ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਵਾਕ ਵਧੀਆ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਹਰ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤੱਤਾ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਛੱਡ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜੰਮਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਬਾਈ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਬਾਈ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਡਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਭੇ ਨਾਲ ਜਨਾਨੀ ਸਾਲਾ ਮੱਤਾਂ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਹਰੇਕ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਤਦ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ, ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ 1-2 ਸ਼ੋਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਾਤਾ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਬੰਟੀ ਬੈਂਸ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ, ਕਿਤੇ ਸ਼ੋਅ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸੋ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ। ਬੜੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਨੂੰ ਤਦ ਤੱਕ ਪਬਲਿਸ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਦ ਤੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਜਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਦਦ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੀ ਜੋ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਦਾ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਈ ਅਫਸਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਵੜੇ ਹੈ। ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਾਤਾ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਵਰਗਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਲਗਭਗ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੁੰਡੀ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, 2 ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ। ਸਿੱਧੂ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੈਪ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ 10-20 ਸਾਲਾਂ ਖਾਤਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸ਼ਕਲੋਂ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ, ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਲਿਖਣੀ, ਸੱਚੀ ਗਾਉਣੀ ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਦੋਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜੋ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਰਹਿ ਕੇ ਘਰੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾ ਗਏ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਈ हरियाणवी जाट दे मैं देखे बेचारे, मैं देखा भाई उसका छोरे का जो खेती करने का ढंग है वो अच्छा लगा। जो जाट भाई जो इन्होंने कदे गाने नहीं सुने होने बजुर्गों ने अपने, मैं वो गल्लां करते सुने आप उन्होंने ਉਹਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗਾਇਕੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਲੱਬ 'ਚ ਖੇਲਣਾ, ਉੱਥੇ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਲ ਸਕਦਾ, ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
ਕਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਸੀ ਵੀਰੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨੀ ਟਿੱਚ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 5, ਜਿਉਂ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 4 ਸਾਲ, ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਧੌਣ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਉਂ ਕਿਸੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝੇ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਸਮਝੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੇ ਮੰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਰਹਿ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੋ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਥੋੜੇ ਕੀ ਬਾਲੇ ਕੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ, ਧੌਣ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਉਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਿਉਂ। ਕੋਈ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਬਦਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਖੱਟ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਝਿੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਔਰ ਹਰੇਕ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਐਂਕਰ ਵੱਲ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਝਾਕਿਆ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਲੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਣੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਗਾਇਆ ਜੋ ਜਿਹਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਾਣ ਗਏ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੱਲਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਗਿਣੀ ਮੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਤਾ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿਹਲਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਗਿਆ। ਵੀਰੋ ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬੱਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਮੈਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਫਟਕਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢੀਏ, 4 ਬਾਅਦ ਕੱਢੀਏ, ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਹਲੇ 5-10 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਹਲੇ ਸਿੱਧੂ 10 ਸਾਲ ਜਾਊਗਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਹਾੜ ਜੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਣ-ਕਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਾਸ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ, ਮਾਫ਼ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੇ ਖੜਾਉਣੇ ਖੜਾ ਲੈਣੇ ਹੁਣ। ਉਹ ਬਾਈ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਚਲੋ। ਬੈਠੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਾਤਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਰ ਧੌਣ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝੇ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਸਮਝੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੇ ਮੰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂ। ਆ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਬਾਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਾਲਾ ਚੁੰਡੀ ਬਾਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਚੱਲਣੇ। ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ 11 ਚ ਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਦ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲੇ ਗੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਜੋ ਦੀ 28 ਕੰਮ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ, ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲੈਜੈਂਡ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਛੱਡੋ ਉਹ ਹੁਣ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ, ਭਰਾਵੋ, ਬੱਚਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 80 ਦਿਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗਏ ਨੂੰ।
ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਆਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭੋਗ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਂਝ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਾਂ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਮਰਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੋਹਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਣਾ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। देने वाला भी परमात्मा है और लेके जाने वाला भी परमात्मा है। ਉਹਦੇ फैसले अगे शिकवे तक आदे है। हाँ, इन्नी गल जरूर है, कोई कुदरत कर दिंदी, कोई बीमारी नाल मौत हो जाती, एक्सीडेंट ना हो जाती, मैनूं लगदा भी चलो मनुखी गलती है, ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਅਤੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। 23 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਾੜ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਦੂਗਾ, ਤੂੰ ਗੇਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂਗਾ, ਤੂੰ ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਯਾਰ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 0% ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ 2 ਕਮਰੇ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ 'ਚੋਂ ਉੱਠਿਆ, 5-7 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, और अपनी काबलियत के जरिए उन्हें देश विदेश संसार भर से अपनी मेहनत के झंडे गड्ढे। शायद वो आही गलती सी। साडा सिस्टम, मैं सारे समाज नूं तां नहीं दोषी कह सकता क्योंकि तुसीं प्यार करने वाले भी हो, पर विचों कुछ कालियां भेडां जिहड़ियां उहदे कैरियर दे दुश्मन बन गईयां, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਰਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਿਆ ਉਹ ਖਰੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ 15-20 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਰੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਗਲਤੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਟੱਪਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਭਰਾ ਤੇਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਬਣਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਭੋਲਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਦੇ ਹਿੱਟ ਹੋਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਵਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਨ ਜੋਗੀ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਾ ਖੁਲਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਇਸ ਭੋਲੇਪਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦੀਆਂ ਗਿਰਜਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਵੀ ਲਊਂਗਾ, ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਰਤੇਸ਼ ਲੱਖੀ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਪਹਿਲੂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾਊਂਗਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਕਰਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮਰਦਾ ਕਾਹਤੋਂ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਚਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ, ਮੈਂ ਗਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਆਪ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕਿਉਂ ਹੋਵਾਂ। ਔਰ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਰਜਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਨਾ ਦਿਖਾ ਸਕੇ, ਸਿੱਧੂ ਨਿਰੰਤਰ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਬੜਾ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗਾਣੇ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਤਾਂ 4-5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਇੰਨਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੀਰੋ ਸਿੱਧੂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 22-24 ਸਾਲ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਬਾਪ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਸ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਿਆ ਹੋ। ਇੱਕ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਵਾਕ ਵਧੀਆ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਹਰ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤੱਤਾ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਛੱਡ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜੰਮਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਬਾਈ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਬਾਈ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਡਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਤਾ ਸੀਗਾ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜਨਾਨੀ ਸਾਲਾ ਮੱਤਾਂ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਹਰੇਕ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਤਦ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ, ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ 1-2 ਸ਼ੋਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਾਤਾ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਬੰਟੀ ਬੈਂਸ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ, ਕਿਤੇ ਸ਼ੋਅ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸੋ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ। ਬੜੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਨੂੰ ਤਦ ਤੱਕ ਪਬਲਿਸ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਦ ਤੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਜਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਦਦ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ
ਜੋ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਦਾ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਈ ਅਫਸਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਵੜੇ ਹੈ। ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਾਤਾ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਵਰਗਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਲਗਭਗ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੁੰਡੀ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, 2 ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ। ਸਿੱਧੂ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੈਪ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ 10-20 ਸਾਲਾਂ ਖਾਤਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸ਼ਕਲੋਂ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ, ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਲਿਖਣੀ, ਸੱਚੀ ਗਾਉਣੀ, ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਦੋਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜੋ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਰਹਿ ਕੇ ਘਰੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾ ਗਏ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਈ हरियाणवी जाट दे मैं देखे बेचारे, मैं देखा भाई उसका छोरे का जो खेती करने का ढंग है वो अच्छा लगा। जो जाट भाई जो इन्होंने कदे गाने नहीं सुने होने बजुर्गों ने अपने, मैं वो गल्लां करते सुने आप, वो उन्होंने ਉਹਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗਾਇਕੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਲੱਬ 'ਚ ਖੇਲਣਾ, ਉੱਥੇ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਲ ਸਕਦਾ, ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਸੀ ਵੀਰੋ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨੀ ਟਿੱਚ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 5, ਜਿਉਂ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 4 ਸਾਲ, ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਧੌਣ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਉਂ ਕਿਸੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝੇ, ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਸਮਝੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੇ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੋ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਥੋੜੇ ਕੀ ਬਾਲੇ ਕੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ, ਧੌਣ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਿਵੇਂ। ਕੋਈ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਬਦਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਖੱਟ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਝਿੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਔਰ ਹਰੇਕ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਐਂਕਰ ਵਾਲਾ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਝਾਕਿਆ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਲੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਣੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਗਾਇਆ ਜੋ ਜਿਹਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਾਣ ਗਏ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੱਲਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਗਿਣੀ ਮਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਤਾ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿਹਲਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਗਿਆ। ਵੀਰੋ, ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬੱਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਮੈਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਫਟਕਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢੀਏ, 4 ਬਾਅਦ ਕੱਢੀਏ, ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਹਲੇ 5-10 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ।
ਹਲੇ ਸਿੱਧੂ 10 ਸਾਲ ਜਾਊਗਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਹਾੜ ਜੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਣ ਕਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਾਸ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਮਾਫ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੇ ਖੜਾਉਣੇ ਖੜਾ ਲੈਣੇ ਹੁਣ। ਉਹ ਬਾਈ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਚਲੋ। ਬੈਠਣੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਾਤਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਝੋਣ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਾਇ ਦੀ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝੇ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਸਮਝੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੇ ਮੰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂ। ਆ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਆ ਬਾਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਾਂ ਚੁੰਡੀ ਬਾਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਚੱਲਣੇ। ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਯਾਰਾਂ 'ਚ ਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਦ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲੇ ਗੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਜੋ ਦੀ 28 ਕੰਮ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ, ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲੈਜੈਂਡ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਛੱਡ ਉਹ ਹੁਣ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ, ਭਰਾਵੋ, ਬੱਚਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 80 ਦਿਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗਏ ਨੂੰ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਆਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭੋਗ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਂਝ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਾਂ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਮਰਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੋਹਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
इस करके मैं ਉਹਦੇ फैसले अगे सिर नवाउना। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। देन वाला भी परमात्मा है और लेके जान वाला भी परमात्मा है। ਉਹਦੇ फैसले अगे शिकवे ਤਾਂ ਕਾਹਦੇ है। हाँ इन्नी गल जरूर है, कोई कुदरत कर दिंदी, कोई बीमारी नाल मौत हो जाती, एक्सीडेंट ना हो जाती, मैनूं लगता भी चलो मनुखी गलती है, आपां तो आप तो ही हो गया। इत्थे जालमा ने जिस ढंग नाल उहनूं मौत के घाट उतारिया, वो तरीका तो अति निंदनयोग है ही है। नाल दी नाल कदे असी अपना आज़ादी दिहाड़े मनाने आ, पर जिस तरह की मेरे परिवार नाल हुई है, मैनूं नहीं लग्या मैं आज़ाद मुल्क दे विच रहना। एक 23 घंटे मैं पर बच्चे नूं अंदर कमरे च असीं ताड़ के रखीए भी तू बाहर नहीं जाना, तैनूं कोई मार दूगा, तू गेट ते नहीं खड़ना, कोई तैनूं मार दूगा, तू खेत नहीं कल्ले नहीं जाना, पिछे गड्डियां लैके जाना। यार असीं इहो जिहे समाज की सिरजना करते हैं जिथे कोई बेखौफ होके साह ना ले सके, जिथे बेखौफ होके कोई रह ना सके। ये भी कोई यार हालात ने। और मैं इस गल की बड़े मान नाल गल कहना भी मेरे बच्चे की 0% भी किते गलती नहीं है। ਉਹਦੀ गलती एक इन्नी है भी वो एक 2 कमरे वाले मकान चों उठिया, 5-7 किल्लियां वाले जिमीदार के घरे उन्हें जन्म लिया और अपनी काबलियत के जरिए उन्हें देश विदेश संसार भर से अपनी मेहनत के झंडे गड्ढे। शायद वो आही गलती सी। साडा सिस्टम, मैं सारे समाज नूं तां नहीं दोषी कह सकता क्योंकि तुसीं प्यार करने वाले भी हो, पर विचों कुछ कालियां भेडां जिहड़ियां उहदे कैरियर दे दुश्मन बन गईयां, जिहड़े उहदे कारोबार ते कब्जा करना चाहुंदे सी। और सिद्धू की बदकिस्मती इन्नी कि रही कि जदों उहदा शुरुआत दे विच जिन्हां लोकां नाल वाह पिया वो खरे बंदे नहीं सन। क्योंकि कोई भी 15-20 साल का बच्चा आप विदेश भेजते हैं, जो वो दोस्तों की दुनिया विचरता है, कई बार उन्होंने नहीं पता होंगे भी जोड़े दोस्त मैं बनाई जाना है ये किन्ने क चंगे ने, ये किन्ने क खरे उतरनगे। हर एक बंदा इन्हां चीज़ों की गलती खा जाता है। इत्थे शायद मेरा बच्चा भी थोड़ा टप्पा खा गया। उन्होंने नहीं पता लग्या भी जेड़े तेरे भरा बने हुए ने हुण यही भरा तेरे कल नूं दुश्मन भी बन गए। क्योंकि मेरा बच्चा इन्ना भोला, उन्हें आपका कारोबार करने पर ध्यान रखा, आपके हिट होने वाल ध्यान रखा भी मैं किहड़ा आपका काम कोई जगह बनावा पैरों ते खड़न जोगी। उन्हें तो आपका किसी बैंक च खाता भी ना खिलाया। उहदे इस भोलेपन नूं उहदे नाल फिरदियां गिरजां ने जिन्हां दे मैं तुहाडे कोल नाम भी लऊंगा, समा होण दिओ थोड़ा जिहा, थोड़े दिनां दी गल है। सब कुछ क्लीयर करूँगा किहने की कीता है। मैं काफ़ी रिपोर्टां सुनिया ने रितेश लखी जी दियां, सीनियर जर्नलिस्ट ने, मैं बहुत सत्कार करदा उन्हां दा। काफ़ी हद तक ठीक ने, पर मैं जो पहलू उन्होंने नहीं दसे गए उन्हां ते भी मैं चानना पाऊंगा किसी टाइम। जिस तरह वो गल करते हैं भी पहली कंपनी सिद्धू का करार होया सी, मैं तुहानूं दस देना चाहना सिद्धू ने कदे किसी ने करार किया ही नहीं है। जे सिद्धू करार करने वाला हुंदा तो सिद्धू मरदा कातों। सिद्धू की एको ही सोचनी सी, मैं लिखदा, मैं गाउणा, मैं म्यूजिक दिंदा, मैं आपदा काम सारा आप करदा, मैं किसी नाल साइन क्यों होवां। और साइन करने वाले धक्के नाल ਉਹਦੇ आसे पासे ਜਿਹੜੀਆਂ गिरजां ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ तंग कर रही सी पिछले 4 साल तो। ਉਹੀ लोग जदों कोई अपना असर सिद्धू ते ना दिखा सके, सिद्धू निरंतर अपने फील्ड दे विच अगे वधदा गया। फिर उन्हें सिद्धू दी उन्होंने लग्या भी यार साडे ग्रुप तो सिद्धू डरदा नहीं है, सिद्धू बड़ा बेबाकी ना थापी मार के गाने गा रहा है, इनू कोई दूजा गैंगस्टर है मदद करता।
ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਤਾਂ 4-5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਪਾਂਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਇੰਨਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੀਰੋ ਸਿੱਧੂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 22-24 ਸਾਲ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਬਾਪ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਸ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਿਆ ਹੋ। ਇੱਕ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਵਾਕ ਵਧੀਆ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਹਰ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤੱਤਾ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਛੱਡ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜੰਮਦਾ ਕੋਈ ਬੇਨਾ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਬਾਈ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਬਾਈ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਡਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਤਾ ਸੀਗਾ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜਨਾਨੀ ਸਾਲਾ ਮੱਤਾਂ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਹਰੇਕ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਤਦ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ, ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ 1-2 ਸ਼ੋਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਾਤਾ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਬੰਟੀ ਬੈਂਸ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ, ਕਿਤੇ ਸ਼ੋਅ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸੋ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਬੜੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਨੂੰ ਤਦ ਤੱਕ ਪਬਲਿਸ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਦ ਤੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਜਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਦਦ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੀ ਜੋ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਦਾ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਈ ਅਫਸਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਵੜੇ। ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਾਤਾ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਵਰਗਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਲਗਭਗ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੁੰਡੀ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, 2 ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ। ਸਿੱਧੂ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੈਪ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ 10-20 ਸਾਲਾਂ ਖਾਤਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸ਼ਕਲੋਂ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ, ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਲਿਖਣੀ, ਸੱਚੀ ਗਾਉਣੀ ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਦੋਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜੋ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਰਹਿ ਕੇ ਘਰੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾ ਗਏ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਈ हरियाणवी जाट दे मैं देखे बेचारे, मैं देखा भाई उसका छोरे का
जो खेती करने का ढंग है वो अच्छा लगे। जो जाट बाई जो इन्होंने कदे गाने नहीं सुने होने बजुर्गों ने अपने, मैं वो गल्लां करदे सुने आप उन्होंने ਉਹਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗਾਇਕੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਲੱਬ 'ਚ ਖੇਲਣਾ, ਉੱਥੇ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਲ ਸਕਦਾ, ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਸੀ ਵੀਰੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨੀ ਟਿੱਚ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 5, ਜਿਉਂ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 4 ਸਾਲ, ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਧੌਣ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਉਂ ਕਿਸੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝੇ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਸਮਝੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੇ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੋ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਥੋੜੇ ਕੀ ਬਾਲੇ ਕੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ, ਧੌਣ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਿਵੇਂ। ਕੋਈ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਬਦਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਖੱਟ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਝਿੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਔਰ ਹਰੇਕ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਐਂਕਰ ਵਾਲਾ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਝਾਕਿਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਲੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਗਾਇਆ ਜੋ ਜਿਹਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਾਣ ਗਏ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੱਲਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਗਿਣੀ ਮੱਥੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਤਾ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿਹਲਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਗਿਆ। ਵੀਰੋ, ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬੱਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਮੈਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਫਟਕਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢੀਏ, 4 ਬਾਅਦ ਕੱਢੀਏ, ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਹਲੇ 5-10 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਹਲੇ ਸਿੱਧੂ 10 ਸਾਲ ਜਾਊਗਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਹਾੜ ਜੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਣ ਕਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਾਸ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਮਾਫ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੇ ਖੜਾਉਣੇ ਖੜਾ ਲੈਣੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਈ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਚਲੋ। ਬੈਠਣੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਾਤਾ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਰ ਧੌਣ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝੇ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਸਮਝੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੇ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂ। ਆ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਬਾਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਾਲ ਚੁੰਡੀ ਬਾਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਚੱਲਣੇ। ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਯਾਰਾਂ 'ਚ ਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਦ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲੇ ਗੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਜੋ ਦੀ 28 ਕੰਮ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ, ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲੈਜੈਂਡ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਛੱਡ ਉਹ ਹੁਣ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ।
ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ ਬੱਚਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 80 ਦਿਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗਏ ਨੂੰ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਆਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭੋਗ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਂਝ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਾਂ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਮਰਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੋਹਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਣਾ। ਮੇਰਾ ਮੁਝ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। देन वाला भी परमात्मा है और लेके जान वाला भी परमात्मा है। ਉਹਦੇ फैसले ਅੱਗੇ शिकवे ਤਾਂ ਕਾਹਦੇ ਹੈ। हाँ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਦਰਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਅਤੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। 23 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਾੜ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਦੂਗਾ, ਤੂੰ ਗੇਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂਗਾ, ਤੂੰ ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਯਾਰ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 0% ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ 2 ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ 'ਚੋਂ ਉੱਠਿਆ, 5-7 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਭਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ
ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਆਹੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ, ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਰਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਿਆ ਉਹ ਖਰੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ 15-20 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਰੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਗਲਤੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੱਪਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ, ਇਹੀ ਭਰਾ ਤੇਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਬਣਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਭੋਲਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਦੇ ਹਿੱਟ ਹੋਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਵਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਨ ਜੋਗੀ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਾ ਖੁਲਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਇਸ ਭੋਲੇਪਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦੀਆਂ ਗਿਰਜਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਵੀ ਲਊਂਗਾ, ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਦਿਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਰਿਤੇਸ਼ ਲੱਖੀ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਪਹਿਲੂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾਊਂਗਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਕਰਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮਰਦਾ ਕਾਹਤੋਂ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਚਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ, ਮੈਂ ਗਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਆਪ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕਿਉਂ ਹੋਵਾਂ। ਔਰ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਰਜਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਨਾ ਦਿਖਾ ਸਕੇ, ਸਿੱਧੂ ਨਿਰੰਤਰ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਬੜਾ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗਾਣੇ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਤਾਂ 4-5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਇੰਨਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੀਰੋ, ਸਿੱਧੂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 22-24 ਸਾਲ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਬਾਪ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਸ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਿਆ ਹੋ। ਇੱਕ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਵਾਕ ਵਧੀਆ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਹਰ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤੱਤਾ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਛੱਡ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜੰਮਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਬਾਈ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਬਾਈ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਡਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜਨਾਨੀ ਸਾਲਾ ਮੱਤਾਂ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਹਰੇਕ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਤਦ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ, ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ 1-2 ਸ਼ੋਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਾਤਾ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਬੰਟੀ ਬੈਂਸ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ, ਕਿਤੇ ਸ਼ੋਅ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸੋ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਬੜੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਨੂੰ ਤਦ ਤੱਕ ਪਬਲਿਸ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਦ ਤੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਜਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਦਦ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੀ ਜੋ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਦਾ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਈ ਅਫਸਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਵੜੇ ਹੈ। ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਾਤਾ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਵਰਗਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਲਗਭਗ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੁੰਡੀ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, 2 ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ। ਸਿੱਧੂ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੈਪ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ 10-20 ਸਾਲਾਂ ਖਾਤਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸ਼ਕਲੋਂ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ, ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਲਿਖਣੀ, ਸੱਚੀ ਗਾਉਣੀ ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਦੋਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜੋ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਰਹਿ ਕੇ ਘਰੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾ ਗਏ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਈ हरियाणवी जाट दे मैं देखे बेचारे, मैं देखा भाई उसका छोरे का जो खेती करने का ढंग है वो अच्छा लगा। जो जाट भाई जो इन्होंने कदे गाने नहीं सुने होने बजुर्गों ने अपने, मैं वो गल्लां करते सुने आप उन्होंने ਉਹਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗਾਇਕੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਲੱਬ 'ਚ ਖੇਲਣਾ, ਉੱਥੇ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਲ ਸਕਦਾ, ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਸੀ ਵੀਰੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨੀ। ਟਿੱਚ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 5, ਜਿਉਂ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 4 ਸਾਲ, ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਧੌਣ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਉਂ ਕਿਸੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝੇ, ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਸਮਝੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੇ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਰਹਿ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੋ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਥੋੜੇ ਕੀ ਬਾਲੇ ਕੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ, ਧੌਣ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਿਵੇਂ। ਕੋਈ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਬਦਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਖੱਟ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਝਿੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਔਰ ਹਰੇਕ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਐਂਕਰ ਵਾਲਾ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਝਾਕਿਆ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਲੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਣੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਗਾਇਆ ਜੋ ਜਿਹਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।
ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਾਣ ਗਏ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੱਲਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਗਿਣੀ ਮਤੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਤਾ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿਹਲਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਔਰ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬੱਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਮੈਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਫਟਕਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢੀਏ, 4 ਬਾਅਦ ਕੱਢੀਏ, ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਹਲੇ 5-10 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਹਲੇ ਸਿੱਧੂ 10 ਸਾਲ ਜਾਊਗਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਹਾੜ ਜੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਣ ਕਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਾਸ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਮਾਫ਼ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੇ ਖੜਾਉਣੇ ਖੜਾ ਲੈਣੇ ਹੁਣ। ਉਹ ਬਾਈ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਚਲੋ। ਬੈਠਣੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਾਤਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਰ ਢੋਣ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਾਏ ਦੀ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝੇ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਸਮਝੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੇ ਮੰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਨੀ। ਆ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਬਾਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਾਲਾ ਚੁੰਡੀ ਬਾਈ ਅੱਲਾ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਚੱਲਣੇ। ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਯਾਰਾਂ 'ਚ ਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਦ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲੇ ਗੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਜੇ ਉਹਦੀ 28 ਕੰਮ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ, ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲੈਜੈਂਡ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਛੱਡ ਉਹ ਹੁਣ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ, ਭਰਾਵੋ, ਬੱਚਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 80 ਦਿਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗਏ ਨੂੰ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਆਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭੋਗ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਂਝ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਾਂ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ
ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਮਰਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੋਹਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਣਾ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। देन वाला भी परमात्मा है और लेके जान वाला भी परमात्मा है। ਉਹਦੇ फैसले अगे शिकवे तक आदे है। हाँ, इन्नी गल जरूर है, कोई कुदरत कर दिंदी, कोई बीमारी नाल मौत हो जाती, एक्सीडेंट ना हो जाती, मैनूं लगदा भी चलो मनुखी गलती है, ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਅਤੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, पर जिस तरह की मेरे परिवार नाल हुई है, मैनू नहीं लग्या मैं आज़ाद मुल्क के विच रहना। एक 23-23.5 घंटे मैं पर बच्चे नूं अंदर कमरे च असीं ताड़ के रखीए भी तू बाहर नहीं जाना, तैनूं कोई मार दूगा, तू गेट ते नहीं खड़ना, कोई तैनूं मार दूगा, तू खेत नहीं कल्ले नहीं जाना, पिछे गड्डियां लैके जाना। यार असीं इहो जिहे समाज की सिरजना करते हैं जिथे कोई बेखौफ होकर साह ना ले सके, जिथे बेखौफ होकर कोई रह ना सके। ये भी कोई यार हालात ने, और मैं इस गल की बड़े मान नाल गल कहना भी मेरे बच्चे की 0% भी किते गलती नहीं है। ਉਹਦੀ गलती एक इन्नी है भी वो एक 2 कमरे वाले मकान चों उठिया, 5-7 किल्लियां वाले जिमीदार के घरे उन्हें जन्म लिया, और अपनी काबलियत के जरिए उन्हें देश विदेश संसार भर से अपनी मेहनत के झंडे गड्ढे। शायद उसकी आही गलती सी। साडा सिस्टम, मैं सारे समाज नूं तां नहीं दोषी कह सकता, क्योंकि तुसीं प्यार करने वाले भी हो, पर विचों कुछ कालियां भेडां जिहड़ियां उहदे कैरियर दी दुश्मन बन गईयां, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। और सिद्धू की बदकिस्मती इन्नी कि रही कि जो ਉਹਦਾ शुरुआत ਦੇ ਵਿੱਚ जिन्हां लोगों ਨਾਲ वाह पिया वो खरे बंदे नहीं सन, क्योंकि कोई भी 15-20 साल का बच्चा आप विदेश भेजते हैं, जो वो दोस्तों की दुनिया विचरता है, कई बार उन्होंने नहीं पता होंगे भी ਜਿਹੜੇ दोस्त मैं बनाई जाना है ये किन्ने कुछ चंगे ने, ये किन्ने कुछ खरे उतरनगे। हर एक बंदा इन्हां चीज़ों की गलती खा जाता है। इत्थे शायद मेरा बच्चा भी थोड़ा टप्पा खा गया, उन्होंने नहीं पता लग्या भी जेड़े तेरे भरा बने हुए ने हुण यही भरा तेरे कल नूं दुश्मन भी बन गए। क्योंकि मेरा बच्चा इन्ना भोला, उन्हें आपदा कारोबार करने ते ध्यान रखा, आपदे हिट होने वाल ध्यान रखा भी मैं कि आपदा काम कोई जगह बनावा पैरों ते खड़न जोगी। उन्हें तो आपदा किसी बैंक च खाता भी ना खिलाया। उहदे इस भोलेपन नूं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦੀਆਂ ਗਿਰਜਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ नाम भी लूँगा, समा आउण दिओ थोड़ा जिहा, थोड़े दिनों की गल है, सब कुछ क्लीयर करूँगा किहने की कीता। मैं काफ़ी रिपोर्टां सुनिया ने रितेश लखी जी दियां, सीनियर जर्नलिस्ट ने, मैं बहुत सत्कार करदा उन्हां दा, काफ़ी हद तक ठीक ने, पर मैं जो पहलू उन्होंने नहीं दसे गए उन्होंने भी मैं चानना पाऊँगा किसी टाइम। जिस तरह वो गल करते हैं
ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਕਰਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮਰਦਾ ਕਾਹਤੋਂ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਚਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ, ਮੈਂ ਗਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਆਪ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕਿਉਂ ਹੋਵਾਂ। ਔਰ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਰਜਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਨਾ ਦਿਖਾ ਸਕੇ, ਸਿੱਧੂ ਨਿਰੰਤਰ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਬੜਾ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗਾਣੇ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਤਾਂ 4-5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਪਾਂਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਇੰਨਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੀਰੋ, ਸਿੱਧੂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 22-24 ਸਾਲ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਬਾਪ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਸ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਿਆ ਹੋ। ਇੱਕ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਵਾਕ ਵਧੀਆ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਹਰ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤੱਤਾ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਛੱਡ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜੰਮਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਬਾਈ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਬਾਈ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਡਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਭੇ ਨਾਲ ਜਨਾਨੀ ਸਾਲਾ ਮੱਤਾਂ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਹਰੇਕ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਤਦ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ, ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ 1-2 ਸ਼ੋਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਾਤਾ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਬੰਟੀ ਬੈਂਸ ਹੈ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ, ਕਿਤੇ ਸ਼ੋਅ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸੋ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਬੜੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਨੂੰ ਤਦ ਤੱਕ ਪਬਲਿਸ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਦ ਤੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਜਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਦਦ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੀ ਜੋ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਈ ਅਫਸਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਵੜੇ। ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਾਤਾ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਵਰਗਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਲਗਭਗ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੁੰਡੀ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ।
2 ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ। ਸਿੱਧੂ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੈਪ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ 10-20 ਸਾਲਾਂ ਖਾਤਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸ਼ਕਲੋਂ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ, ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਲਿਖਣੀ, ਸੱਚੀ ਗਾਉਣੀ, ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਦੋਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜੋ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਰਹਿ ਕੇ ਘਰੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾ ਗਏ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਈ हरियाणवी जाट दे मैं देखे बेचारे, मैं देखा भाई उसका छोरे का जो खेती करने का ढंग है वो अच्छा लगा। जो जाट भाई जो इन्होंने कदे गाने नहीं सुने होने बजुर्गों ने अपने, मैं वो गल्लां करते सुने आप उन्होंने ਉਹਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗਾਇਕੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਲੱਬ 'ਚ ਖੇਲਣਾ, ਉੱਥੇ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਲ ਸਕਦਾ, ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਸੀ ਵੀਰੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨੀ। ਟਿੱਚ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 5, ਜਿਉਂ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 4 ਸਾਲ, ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਧੌਣ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਉਂ ਕਿਸੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝੇ, ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਸਮਝੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੇ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਰਹਿ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੋ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਥੋੜੇ ਕੀ ਬਾਲੇ ਕੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ, ਧੌਣ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਉਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਿਵੇਂ। ਕੋਈ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਬਦਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਖੱਟ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਝਿੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਔਰ ਹਰੇਕ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਐਂਕਰ ਵਾਲਾ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਝਾਕਿਆ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਲੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਣੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਗਾਇਆ ਜੋ ਜਿਹਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਾਣ ਗਏ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੱਲਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਗਿਣੀ ਮੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਤਾ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿਹਲਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਗਿਆ। ਵੀਰੋ, ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬੱਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਮੈਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਫਟਕਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢੀਏ, 4 ਬਾਅਦ ਕੱਢੀਏ, ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਹਲੇ 5-10 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਹਲੇ ਸਿੱਧੂ 10 ਸਾਲ ਜਾਊਗਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਹਾੜ ਜੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਣ ਕਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਾਸ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਮਾਫ਼ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੇ ਖੜਾਉਣੇ ਖੜਾ ਲੈਣੇ ਹੁਣ।
ओ भाई वीर जी ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਚਲੋ ਬੈਠਣੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਾਤਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਝੋਣ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਾਇ ਵੀ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝੇ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਸਮਝੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੇ ਮੰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂ ਆ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਆ ਬਾਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਾਲਾ ਚੁੰਡੀ ਬਾਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਚੱਲਨੇ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਯਾਰਾਂ ਚ ਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੀਤ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਜੋ ਦੀ 28 ਕੰਮ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲੈਜੈਂਡ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਛੱਡੋ ਉਹ ਹੁਣ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ ਬੱਚਿਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਦਿਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗਏ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭੋਗ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਂਝ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਾਂ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਮਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਮਰਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀਆਂ ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਣਾ मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तेरा तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा देन वाला भी परमात्मा है और लेके जाने वाला भी परमात्मा है ਉਹਦੇ फैसले अगे शिकवे तक आते हैं हाँ इन्नी गल जरूर है कोई कुदरत कर दिंदी कोई बीमारी नाल मौत हो जाती एक्सीडेंट ना हो जाती मैनूं लगता भी चलो मनुखी गलती है ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਅਤੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ
ਇੱਕ 23 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਾੜ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਦੂਗਾ, ਤੂੰ ਗੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂਗਾ, ਤੂੰ ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਯਾਰ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 0% ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ 2 ਕਮਰੇ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ 'ਚੋਂ ਉੱਠਿਆ, 5-7 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਆਹੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ, ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਰਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਿਆ ਉਹ ਖਰੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ 15-20 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਰੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਗਲਤੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੱਪਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ, ਇਹੀ ਭਰਾ ਤੇਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਬਣਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਭੋਲਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਦੇ ਹਿੱਟ ਹੋਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਵਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਨ ਜੋਗੀ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਾ ਖੁਲਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਇਸ ਭੋਲੇਪਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦੀਆਂ ਗਿਰਜਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਵੀ ਲਊਂਗਾ, ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਦਿਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਰਤੇਸ਼ ਲੱਖੀ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਪਹਿਲੂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾਊਂਗਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਕਰਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮਰਦਾ ਕਾਹਤੋਂ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਚਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ, ਮੈਂ ਗਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਆਪ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕਿਉਂ ਹੋਵਾਂ। ਔਰ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਰਜਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਨਾ ਦਿਖਾ ਸਕੇ, ਸਿੱਧੂ ਨਿਰੰਤਰ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਬੜਾ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗਾਣੇ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਦਾ 4-5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਇੰਨਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੀਰੋ ਸਿੱਧੂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 22-24 ਸਾਲ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਬਾਪ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਸ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਿਆ ਹੋ। ਇੱਕ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਵਾਕ ਵਧੀਆ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਹਰ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤੱਤਾ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਛੱਡ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜੰਮਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,
ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਬਾਈ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਬਾਈ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਡਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜਨਾਨੀ ਸਾਲਾ ਮੱਤਾਂ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਹਰੇਕ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਤਦ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ, ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ 1-2 ਸ਼ੋਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਾਤਾ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਬੰਟੀ ਬੈਂਸ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧੂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ, ਕਿਤੇ ਸ਼ੋਅ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸੋ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ। ਬੜੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਨੂੰ ਤਦ ਤੱਕ ਪਬਲਿਸ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਦ ਤੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਜਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਦਦ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੀ ਜੋ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਦਾ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਈ ਅਫਸਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਵੜੇ। ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਾਤਾ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਵਰਗਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਲਗਭਗ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੁੰਡੀ ਪਕੜਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, 2 ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ। ਸਿੱਧੂ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੈਪ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ 10-20 ਸਾਲਾਂ ਖਾਤਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸ਼ਕਲੋਂ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ, ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਲਿਖਣੀ, ਸੱਚੀ ਗਾਉਣੀ ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਦੋਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜੋ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਰਹਿ ਕੇ ਘਰੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾ ਗਏ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਈ हरियाणवी जाट दे मैं देखे बेचारे, मैं देखा भाई उसका छोरे का जो खेती करने का ढंग है वो अच्छा लगा। जो जाट भाई जो इन्होंने कदे गाने नहीं सुने होने बजुर्गों ने अपने, मैं वो गल्लां करते सुने आप उन्होंने ਉਹਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗਾਇਕੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਲੱਬ 'ਚ ਖੇਲਣਾ, ਉੱਥੇ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਲ ਸਕਦਾ, ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਸੀ ਵੀਰੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨੀ। ਟਿੱਚ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 5, ਜਿਉਂ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 4 ਸਾਲ, ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ।
ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਧੌਣ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਉਂ ਕਿਸੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝੇ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਸਮਝੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੇ ਮੰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਰਹਿ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੋ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਥੋੜੇ ਕੀ ਬਾਲੇ ਕੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ, ਧੌਣ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਉਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਿਉਂ। ਕੋਈ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਬਦਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਖੱਟ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਝਿੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਔਰ ਹਰੇਕ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਐਂਕਰ ਵੱਲ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਝਾਕਿਆ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਲੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਣੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਗਾਇਆ ਜੋ ਜਿਹਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਾਣ ਗਏ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੱਲਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਗਿਣੀ ਮੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਤਾ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿਹਲਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬੱਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਮੈਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਫਟਕਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢੀਏ, 4 ਬਾਅਦ ਕੱਢੀਏ, ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਹਲੇ 5-10 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਹਲੇ ਸਿੱਧੂ 10 ਸਾਲ ਜਾਊਗਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਹਾੜ ਜੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਣ ਕਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਾਸ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਮਾਫ਼ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੇ ਖੜਾਉਣੇ ਖੜਾ ਲੈਣੇ ਹੁਣ। ਉਹ ਬਾਈ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਚਲੋ। ਬੈਠੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਾਤਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਰ ਧੌਣ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਉਂ ਕਿਸੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝੇ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਸਮਝੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੇ ਮੰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂ। ਆ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਬਾਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਾਲਾ ਚੁੰਡੀ ਬਾਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਐਗਨ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਚੱਲਣੇ। ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਯਾਰਾਂ 'ਚ ਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਦ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲੇ ਗੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਜੋ ਦੀ 28 ਕੰਮ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ, ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲੈਜੈਂਡ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਨ ਛੱਡ ਉਹ ਹੁਣ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ, ਭਰਾਵੋ, ਬੱਚਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 80 ਦਿਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗਏ ਨੂੰ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
नहीं आम ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭੋਗ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਂਝ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਾਂ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਮਰਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੋਹਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਣਾ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। देने वाला भी परमात्मा है और लेके जाने वाला भी परमात्मा है। ਉਹਦੇ फैसले अगे शिकवे तक आदे है। हाँ इन्नी गल जरूर है, कोई कुदरत कर दिंदी, कोई बीमारी नाल मौत हो जाती, एक्सीडेंट ना हो जाती, मैनूं लगदा भी चलो मनुखी गलती है, ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਅਤੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। 23 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਾੜ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਦੂਗਾ, ਤੂੰ ਗੇਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂਗਾ, ਤੂੰ ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਯਾਰ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 0% ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ 2 ਕਮਰੇ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ 'ਚੋਂ ਉੱਠਿਆ, 5-7 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, और अपनी काबलियत के जरिए उन्हें देश विदेश संसार भर से अपनी मेहनत के झंडे गड्ढे। शायद वो आही गलती सी। साडा सिस्टम, मैं सारे समाज नूं तां नहीं दोषी कह सकता क्योंकि तुसीं प्यार करने वाले भी हो, पर विचों कुछ कालियां भेडां जिहड़ियां उहदे कैरियर दे दुश्मन बन गईयां, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਰਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਿਆ ਉਹ ਖਰੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ 15-20 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਰੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਗਲਤੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੱਪਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ, ਇਹੀ ਭਰਾ ਤੇਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਬਣਨਗੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਭੋਲਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਦੇ ਹਿੱਟ ਹੋਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਵਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਨ ਜੋਗੀ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਾ ਖੁਲਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਇਸ ਭੋਲੇਪਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦੀਆਂ ਗਿਰਜਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਵੀ ਲਊਂਗਾ, ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਦਿਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਰਤੇਸ਼ ਲੱਖੀ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਪਹਿਲੂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾਊਂਗਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਕਰਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮਰਦਾ ਕਾਹਤੋਂ? ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਚਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ, ਮੈਂ ਗਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਆਪ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕਿਉਂ ਹੋਵਾਂ? ਔਰ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਰਜਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਨਾ ਦਿਖਾ ਸਕੇ, ਸਿੱਧੂ ਨਿਰੰਤਰ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਬੜਾ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗਾਣੇ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਤਾਂ 4-5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਇੰਨਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੀਰੋ, ਸਿੱਧੂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 22-24 ਸਾਲ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਬਾਪ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਸ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਿਆ ਹੋ। ਇੱਕ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਵਾਕ ਵਧੀਆ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਹਰ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤੱਤਾ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਛੱਡ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜੰਮਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਬਾਈ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਬਾਈ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਡਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜਨਾਨੀ ਸਾਲਾ ਮੱਤਾਂ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਹਰੇਕ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਤਦ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ, ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ 1-2 ਸ਼ੋਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਾਤਾ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਬੰਟੀ ਬੈਂਸ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ, ਕਿਤੇ ਸ਼ੋਅ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸੋ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ। ਬੜੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਨੂੰ ਤਦ ਤੱਕ ਪਬਲਿਸ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਦ ਤੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਜਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਦਦ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੀ ਜੋ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ
ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਦਾ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਈ ਅਫਸਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਵੜੇ। ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਾਤਾ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਵਰਗਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਲਗਭਗ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੁੰਡੀ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, 2 ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ। ਸਿੱਧੂ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੈਪ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ 10-20 ਸਾਲਾਂ ਖਾਤਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸ਼ਕਲੋਂ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ, ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਲਿਖਣੀ, ਸੱਚੀ ਗਾਉਣੀ, ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਦੋਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜੋ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਰਹਿ ਕੇ ਘਰੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾ ਗਏ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਈ हरियाणवी जाट दे मैं देखे बेचारे, मैं देखा भाई उसका छोरे का जो खेती करने का ढंग है वो अच्छा लगा। जो जाट भाई जो इन्होंने कदे गाने नहीं सुने होने बजुर्गों ने अपने, मैं वो गल्लां करते सुने आप, वो उन्होंने ਉਹਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗਾਇਕੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਲੱਬ 'ਚ ਖੇਲਣਾ, ਉੱਥੇ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਲ ਸਕਦਾ, ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਸੀ ਵੀਰੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨੀ ਟਿੱਚ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 5, ਜਿਉਂ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 4 ਸਾਲ, ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਧੌਣ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਉਂ ਕਿਸੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝੇ, ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਸਮਝੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੇ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੋ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਥੋੜੇ ਕੀ ਬਾਲੇ ਕੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ, ਧੌਣ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਿਵੇਂ। ਕੋਈ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਬਦਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਖੱਟ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਝਿੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਔਰ ਹਰੇਕ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਐਂਕਰ ਵਾਲਾ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਝਾਕਿਆ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਲੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਣੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਗਾਇਆ ਜੋ ਜਿਹਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਾਣ ਗਏ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੱਲਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਗਿਣੀ ਮਤੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਤਾ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿਹਲਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਗਿਆ। ਵੀਰੋ, ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬੱਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਮੈਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਫਟਕਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢੀਏ, 4 ਬਾਅਦ ਕੱਢੀਏ, ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਹਲੇ 5-10 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਹਲੇ ਸਿੱਧੂ 10 ਸਾਲ ਜਾਊਗਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਹਾੜ ਜੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਣ ਕਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਾਸ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਮਾਫ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੇ ਖੜਾਉਣੇ ਖੜਾ ਲੈਣੇ ਹੁਣ। ਉਹ ਬਾਈ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਚਲੋ। ਬੈਠਣੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਾਤਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਝੋਣ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਾਏ ਦੀ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝੇ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਸਮਝੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੇ ਮੰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂ। ਆ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਆ ਬਾਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਾਂ ਚੁੰਡੀ ਬਾਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜਨ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਚੱਲਨੇ। ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਯਾਰਾਂ 'ਚ ਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਦ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲੇ ਗੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਜੋ ਦੀ 28 ਕੰਮ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ, ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲੈਜੈਂਡ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਛੱਡ ਉਹ ਹੁਣ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ, ਭਰਾਵੋ, ਬੱਚਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 80 ਦਿਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗਏ ਨੂੰ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਆਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭੋਗ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਂਝ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਾਂ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਮਰਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੋਹਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਣਾ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे मेरा।
देन वाला भी परमात्मा है और लेके जान वाला भी परमात्मा है। ਉਹਦੇ फैसले अगे शिकवे ਤਾਂ ਕਾਹਦੇ है। हाँ इन्नी गल जरूर है, कोई कुदरत कर दिंदी, कोई बीमारी नाल मौत हो जाती, एक्सीडेंट ना हो जाती, मैनूं लगदा भी चलो मनुखी गलती है, आपां तो आप तो ही हो गया। इत्थे जालमां ने जिस ढंग नाल उहनूं मौत दे घाट उतारिया, वो तरीका तो अति निंदनयोग है ही है। नाल दी नाल कदे असी अपना सॉरी आज़ादी दिहाड़े मनाउने आ, पर जिस तरह की मेरे परिवार नाल होई है, मैनूं नहीं लग्या मैं आज़ाद मुल्क दे विच रहना। एक 23 घंटे मैं पर बच्चे नूं अंदर कमरे च असीं ताड़ के रखीए भी तू बाहर नहीं जाना, तैनूं कोई मार दूगा, तू गेट ते नहीं खड़ना, कोई तैनूं मार दूगा, तू खेत नहीं कल्ले नहीं जाना, पिछे गड्डियां लैके जाना। यार असीं इहो जिहे समाज की सिरजना करते हैं जिथे कोई बेखौफ होके साह ना ले सके, जिथे बेखौफ होके कोई रह ना सके, ये भी कोई यार हालात ने। और मैं इस गल की बड़े मान नाल गल कहना भी मेरे बच्चे की 0% भी किते गलती नहीं है। ਉਹਦੀ गलती एक इन्नी है भी वो एक 2 कमरे वाले मकान चो उठिया, 5-7 किल्ले वाले जिमीदार के घरे उन्हें जन्म लिया और अपनी काबलियत के जरिए उन्हें देश विदेश संसार भर से अपनी मेहनत के झंडे गड्ढे। शायद वो आही गलती सी। साडा सिस्टम, मैं सारे समाज नूं तां नहीं दोषी कह सकता क्योंकि तुसीं प्यार करने वाले भी हो, पर विचों कुछ कालियां भेडां जिहड़ियां उहदे कैरियर दे दुश्मन बन गईयां, जिहड़े उहदे कारोबार ते कब्जा करना चाहुंदे सी। और सिद्धू की बदकिस्मती इन्नी कि रही कि जदों उहदा शुरुआत दे विच जिन्हां लोकां नाल वाह पिया वो खरे बंदे नहीं सन। क्योंकि कोई भी 15-20 साल का बच्चा आप विदेश भेजते हैं, जो वो दोस्तों की दुनिया विचरता है, कई बार उन्होंने नहीं पता होंगे भी जोड़े दोस्त मैं बनाई जाना है ये किन्ने क चंगे ने, ये किन्ने क खरे उतरनगे। हर एक बंदा इन्हां चीज़ों की गलती खा जाता है। इत्थे शायद मेरा बच्चा भी थोड़ा टप्पा खा गया, उन्होंने नहीं पता लग्या भी जेड़े तेरे भरा बने हुए ने हुण यही भरा तेरे कल नूं दुश्मन भी बन गए। क्योंकि मेरा बच्चा इन्ना भोला, उन्हें आपका कारोबार करने पर ध्यान रखा, आपके हिट होने वाल ध्यान रखा भी मैं किहड़ा आपका काम कोई जगह बनावा पैरों ते खड़न जोगी। उन्हें तो आपका किसी बैंक च खाता भी ना खिलाया। उहदे इस भोलेपन नूं उहदे नाल फिरदियां गिरजां ने जिन्हां दे मैं तुहाडे कोल नाम भी लऊंगा, समा होण दिओ थोड़ा जिहा, थोड़े दिनों की गल है, सब कुछ क्लीयर करूँगा किहने की कीता है। मैं काफ़ी रिपोर्टां सुनिया ने रितेश लखी जी दियां, सीनियर जर्नलिस्ट ने, मैं बहुत सत्कार करदा उन्हां दा, काफ़ी हद तक ठीक ने, पर मैं जो पहलू उन्होंने नहीं दसे गए उन्हां ते भी मैं चानना पाऊंगा किसी टाइम। जिस तरह वो गल करते हैं भी पहली कंपनी सिद्धू का करार होया सी, मैं तुहानूं दस देना चाहना सिद्धू ने कदे किसी ने करार किया ही नहीं है। जे सिद्धू करार करने वाला हुंदा तो सिद्धू मरदा कातों। सिद्धू की एको ही सोचनी सी, मैं लिखदा, मैं गाउणा, मैं म्यूजिक दिना, मैं आपदा काम सारा आप करदा, मैं किसी नाल साइन क्यों होवां। और साइन करने वाले धक्के नाल ਉਹਦੇ आसे पासे ਜਿਹੜੀਆਂ गिरजां ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ तंग कर रही सी पिछले 4 साल तो। ਉਹੀ लोग जदों कोई अपना असर सिद्धू पे ना दिखा सके, सिद्धू निरंतर अपने फील्ड के विच अगे वधदा गया, फिर उन्हें सिद्धू दी उन्होंने लग्या भी यार साडे ग्रुप तो सिद्धू डरदा नहीं है, सिद्धू बड़ा बेबाकी ना थापी मार के गाने गा रहा है, इन्हूं कोई दूजा गैंगस्टर है मदद करता है। क्योंकि सिद्धू ते तो अंदाजा लाई बैठे भी इहदा बाप तो 4-5 किल्लियां दा मालक है, तो इन्नी पांति है नहीं भी सिद्धू इन्ना कारगर साबित हो जाऊगा।
ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੀਰੋ ਸਿੱਧੂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 22-24 ਸਾਲ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਬਾਪ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਸ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਿਆ ਹੋ। ਇੱਕ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਵਾਕ ਵਧੀਆ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਹਰ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤੱਤਾ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਛੱਡ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜੰਮਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਬਾਈ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਬਾਈ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਡਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਤਾ ਸੀਗਾ ਸਭੇ ਨਾਲ ਜਨਾਨੀ ਸਾਲਾ ਮੱਤਾਂ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਹਰੇਕ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਤਦ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ, ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ 1-2 ਸ਼ੋਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਾਤਾ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਬੰਟੀ ਬੈਂਸ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ, ਕਿਤੇ ਸ਼ੋਅ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸੋ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਬੜੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਨੂੰ ਤਦ ਤੱਕ ਪਬਲਿਸ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਦ ਤੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਜਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਦਦ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੀ ਜੋ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਦਾ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਈ ਅਫਸਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਵੜੇ। ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਾਤਾ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਵਰਗਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਲਗਭਗ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੁੰਡੀ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, 2 ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ। ਸਿੱਧੂ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੈਪ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ 10-20 ਸਾਲਾਂ ਖਾਤਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸ਼ਕਲੋਂ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ, ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਲਿਖਣੀ, ਸੱਚੀ ਗਾਉਣੀ ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਦੋਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜੋ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਰਹਿ ਕੇ ਘਰੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾ ਗਏ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਈ हरियाणवी जाट दे मैं देखे बेचारे, मैं देखा भाई उसका छोरे का जो खेती करने का ढंग है वो अच्छा लगा। जो जाट भाई जो इन्होंने कदे गाने नहीं सुने होने बुजुर्गों ने अपने, मैं वो गल्लां करते सुने आप,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗਾਇਕੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਲੱਬ 'ਚ ਖੇਲਣਾ, ਉੱਥੇ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਲ ਸਕਦਾ, ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਸੀ ਵੀਰੋ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨੀ, ਟਿੱਚ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 5, ਜਿਉਂ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 4 ਸਾਲ, ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਧੌਣ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਉਂ ਕਿਸੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝੇ, ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਸਮਝੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੇ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਰਹਿ। ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੋ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਥੋੜੇ ਕੀ ਬਾਲੇ ਕੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ, ਧੌਣ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਿਵੇਂ। ਕੋਈ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਬਦਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਖੱਟ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਝਿੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਔਰ ਹਰੇਕ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਐਂਕਰ ਵਾਲਾ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਝਾਕਿਆ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਲੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਗਾਇਆ ਜੋ ਜਿਹਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਾਣ ਗਏ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੱਲਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਗਿਣੀ ਮਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਤਾ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿਹਲਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਗਿਆ। ਵੀਰੋ, ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬੱਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਮੈਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਫਟਕਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢੀਏ, 4 ਬਾਅਦ ਕੱਢੀਏ, ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਹਲੇ 5-10 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਹਲੇ ਸਿੱਧੂ 10 ਸਾਲ ਜਾਊਗਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਹਾੜ ਜੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਣ ਕਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਾਸ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਮਾਫ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੇ ਖੜਾਉਣੇ ਖੜਾ ਲੈਣੇ ਹੁਣ। ਉਹ ਬਾਈ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਚਲੋ। ਬੈਠਣੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਾਤਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਰ ਧੌਣ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝੇ, ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਸਮਝੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੇ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਨੀ। ਆ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਬਾਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਾਲ ਚੁੰਡੀ ਪਈ ਅੱਲਾ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਚੱਲਣੇ। ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਯਾਰਾਂ 'ਚ ਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਦ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲੇ ਗੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਜੋ ਦੀ 28 ਕੰਮ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ, ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲੈਜੈਂਡ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਛੱਡ ਉਹ ਹੁਣ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ।
ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ ਬੱਚਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 80 ਦਿਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗਏ ਨੂੰ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਆਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭੋਗ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਂਝ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਾਂ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਮਰਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੋਹਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਣਾ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। देन वाला भी परमात्मा है और लेके जान वाला भी परमात्मा है। ਉਹਦੇ फैसले अगे शिकवे तक काहदे है। हाँ, इन्नी गल जरूर है, कोई कुदरत कर दिंदी, कोई बीमारी नाल मौत हो जाती, एक्सीडेंट ना हो जाती, मैनूं लगदा भी चलो मनुखी गलती है, ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਅਤੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। 23 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਾੜ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਦੂਗਾ, ਤੂੰ ਗੇਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂਗਾ, ਤੂੰ ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਯਾਰ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 0% ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ 2 ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ 'ਚੋਂ ਉੱਠਿਆ, 5-7 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, और अपनी काबलियत के जरिए उन्हें देश विदेश संसार भर से अपनी मेहनत के झंडे गड्ढे। शायद वो आही गलती सी।
ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ, ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਰਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਿਆ ਉਹ ਖਰੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ 15-20 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਰੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਗਲਤੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੱਪਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ, ਇਹੀ ਭਰਾ ਤੇਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਬਣਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਭੋਲਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਦੇ ਹਿੱਟ ਹੋਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਵਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਨ ਜੋਗੀ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਾ ਖੁਲਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਇਸ ਭੋਲੇਪਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦੀਆਂ ਗਿਰਜਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਵੀ ਲਊਂਗਾ, ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਦਿਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਰਿਤੇਸ਼ ਲੱਖੀ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਪਹਿਲੂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾਊਂਗਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਕਰਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮਰਦਾ ਕਾਹਤੋਂ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਚਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ, ਮੈਂ ਗਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਆਪ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕਿਉਂ ਹੋਵਾਂ। ਔਰ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਰਜਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਨਾ ਦਿਖਾ ਸਕੇ, ਸਿੱਧੂ ਨਿਰੰਤਰ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਬੜਾ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗਾਣੇ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਤਾਂ 4-5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਇੰਨਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੀਰੋ ਸਿੱਧੂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 22-24 ਸਾਲ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਬਾਪ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਸ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਿਆ ਹੋ। ਇੱਕ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਵਾਕ ਵਧੀਆ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਹਰ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤੱਤਾ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਛੱਡ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜੰਮਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਬਾਈ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਬਾਈ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਡਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਤਾ ਸੀਗਾ ਸਭੇ ਨਾਲ ਜਨਾਨੀ ਸਾਲਾ ਮੱਤਾਂ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਹਰੇਕ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਤਦ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਲੱਗਿਆ
ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ। ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ੋਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਾਤਾ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਬੰਟੀ ਬੈਂਸ ਹੈ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ, ਕਿਤੇ ਸ਼ੋਅ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸੋ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਬੜੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਨੂੰ ਤਦ ਤੱਕ ਪਬਲਿਸ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਦ ਤੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਜਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਦਦ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੀ ਜੋ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਦਾ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਈ ਅਫਸਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਵੜੇ ਹੈ। ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਾਤਾ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਵਰਗਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਲਗਭਗ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੁੰਡੀ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, 2 ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ। ਸਿੱਧੂ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੈਪ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ 10-20 ਸਾਲਾਂ ਖਾਤਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸ਼ਕਲੋਂ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ, ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਲਿਖਣੀ, ਸੱਚੀ ਗਾਉਣੀ, ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਦੋਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜੋ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਰਹਿ ਕੇ ਘਰੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾ ਗਏ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਈ हरियाणवी जाट दे मैं देखे बेचारे, मैं देखा भाई उसका छोरे का जो खेती करने का ढंग है वो अच्छा लगा। जो जाट भाई जो इन्होंने कदे गाने नहीं सुने होने बजुर्गों ने अपने, मैं वो गल्लां करते सुने आप, उन्होंने ਉਹਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗਾਇਕੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਲੱਬ 'ਚ ਖੇਲਣਾ, ਉੱਥੇ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਲ ਸਕਦਾ, ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਸੀ ਵੀਰੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨੀ। ਟਿੱਚ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 5, ਜਿਉਂ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 4 ਸਾਲ, ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਧੌਣ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਉਂ ਕਿਸੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝੇ, ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਸਮਝੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੇ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਹਿ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਥੋੜੇ ਕੀ ਬਾਲੇ ਕੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ, ਧੌਣ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਿਵੇਂ। ਕੋਈ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਬਦਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਖੱਟ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਝਿੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਔਰ ਹਰੇਕ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਐਂਕਰ ਵਾਲਾ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਝਾਕਿਆ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਲੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਣੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਗਾਇਆ ਜੋ ਜਿਹਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।
ਔਰ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਾਣ ਗਏ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੱਲਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਗਿਣੀ ਮਤੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਤਾ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿਹਲਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਗਿਆ। ਵੀਰੋ ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਔਰ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬੱਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਮੈਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਫਟਕਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢੀਏ, 4 ਬਾਅਦ ਕੱਢੀਏ, ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਹਲੇ 5-10 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਹਲੇ ਸਿੱਧੂ 10 ਸਾਲ ਜਾਊਗਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਹਾੜ ਜੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਣ ਕਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਾਸ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਮਾਫ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੇ ਖੜਾਉਣੇ ਖੜਾ ਲੈਣੇ ਹੁਣ। ਉਹ ਬਾਈ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਚਲੋ। ਬੈਠਣੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਾਤਾ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਢੋਣ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਾਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝੇ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਸਮਝੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੇ ਮੰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਨੀ। ਆ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਬਾਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਾਲ ਚੁੰਡੀ ਬਾਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਚੱਲਣੇ। ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ 11 ਚ ਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਦ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲੇ ਗੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਜੋ ਦੀ 28 ਕੰਮ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ, ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲੈਜੈਂਡ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਛੱਡ ਉਹ ਹੁਣ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ, ਭਰਾਵੋ, ਬੱਚਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 80 ਦਿਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗਏ ਨੂੰ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਆਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭੋਗ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਂਝ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਾਂ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਮਰਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੋਹਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਣਾ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। देन वाला भी परमात्मा है और लेके जाने वाला भी परमात्मा है। ਉਹਦੇ फैसले अगे शिकवे तक आदे है। हाँ, इन्नी गल जरूर है, कोई कुदरत कर दिंदी, कोई बीमारी नाल मौत हो जाती, एक्सीडेंट ना हो जाती, मैनूं लगदा भी चलो मनुखी गलती है, ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਅਤੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ जिस तरह की मेरे परिवार नाल हुई है, मैनू नहीं लग्या मैं आज़ाद मुल्क के विच रहना। एक 23-23.5 घंटे मैं पर बच्चे नूं अंदर कमरे च असीं ताड़ के रखीए भी तू बाहर नहीं जाना, तैनूं कोई मार दूगा, तू गेट ते नहीं खड़ना, कोई तैनूं मार दूगा, तू खेत नहीं कल्ले नहीं जाना, पिछे गड्डियां लैके जाना। यार असीं इहो जिहे समाज की सिरजना करते हैं जिथे कोई बेखौफ होकर साह ना ले सके, जिथे बेखौफ होकर कोई रह ना सके। ये भी कोई यार हालात ने, और मैं इस गल की बड़े मान नाल गल कहना भी मेरे बच्चे की 0% भी किते गलती नहीं है। ਉਹਦੀ गलती एक इन्नी है भी वो एक 2 कमरे वाले मकान चों उठिया, 5-7 किल्लियां वाले जिमीदार के घरे उन्हें जन्म लिया, और अपनी काबलियत के जरिए उन्हें देश विदेश संसार भर से अपनी मेहनत के झंडे गड्ढे। शायद उसकी आही गलती सी। साडा सिस्टम, मैं सारे समाज नूं तां नहीं दोषी कह सकता, क्योंकि तुसीं प्यार करने वाले भी हो, पर विचों कुछ कालियां भेडां जिहड़ियां उहदे कैरियर दी दुश्मन बन गईयां, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। और सिद्धू की बदकिस्मती इन्नी कि रही कि जो ਉਹਦਾ शुरुआत ਦੇ ਵਿੱਚ जिन्ना लोगों का वाह पिया वो खरे बंदे नहीं सन, क्योंकि कोई भी 15-20 साल का बच्चा आप विदेश भेजते हैं, जो वो दोस्तों की दुनिया विचरता है, कई बार उन्होंने नहीं पता होंगे भी ਜਿਹੜੇ दोस्त मैं बनाई जाना है ये किन्ने चंगे ने, ये किन्ने खरे उतरनगे। हर एक बंदा इन्हां चीज़ों की गलती खा जाता है। इत्थे शायद मेरा बच्चा भी थोड़ा टप्पा खा गया, उन्होंने नहीं पता लग्या भी जेड़े तेरे भरा बने हुए ने हुण यही भरा तेरे कल नूं दुश्मन भी बन गए। क्योंकि मेरा बच्चा इन्ना भोला, उन्हें आपदा कारोबार करने ते ध्यान रखा, आपदे हिट होने वाल ध्यान रखा भी मैं कि आपदा काम कोई जगह बनावा पैरों ते खड़न जोगी। उन्हें तो आपदा किसी बैंक च खाता भी ना खिलाया। उहदे इस भोलेपन नूं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦੀਆਂ ਗਿਰਜਾਂ ਨੇ, जिन्हां दे मैं तुहाडे कोल नाम भी लऊँगा, समा आउण दिओ थोड़ा जिहा, थोड़े दिनां दी गल है, सब कुछ क्लीयर करूँगा किहने की कीता है। मैं काफ़ी रिपोर्टां सुनिया ने रितेश लखी जी दियां, सीनियर जर्नलिस्ट ने, मैं बहुत सत्कार करदा उन्हां दा, काफ़ी हद तक ठीक ने, पर जो पहलू उन्होंने नहीं दसे गए उन्होंने भी मैं चानना पाऊँगा किसी टाइम। जिस तरह वो गल करते हैं भी पहली कंपनी सिद्धू का करार होया सी, मैं तुहानूं दस देना चाहना सिद्धू ने कदे किसी ने करार किया ही नहीं है। जे सिद्धू करार करने वाला हुंदा तो सिद्धू मरदा कातों।
ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਚਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ, ਮੈਂ ਗਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਆਪ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕਿਉਂ ਹੋਵਾਂ। ਔਰ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਰਜਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਨਾ ਦਿਖਾ ਸਕੇ, ਸਿੱਧੂ ਨਿਰੰਤਰ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਬੜਾ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗਾਣੇ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਤਾਂ 4-5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਪਾਂਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਇੰਨਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੀਰੋ ਸਿੱਧੂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 22-24 ਸਾਲ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਬਾਪ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਸ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਿਆ ਹੋ। ਇੱਕ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਵਾਕ ਵਧੀਆ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਹਰ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤੱਤਾ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਛੱਡ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜੰਮਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਬਾਈ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਬਾਈ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਡਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਤਾ ਸੀਗਾ ਸਭੇ ਨਾਲ ਜਨਾਨੀ ਸਾਲਾ ਮੱਤਾਂ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਹਰੇਕ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਤਦ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ, ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ 1-2 ਸ਼ੋਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਾਤਾ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਬੰਟੀ ਬੈਂਸ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ, ਕਿਤੇ ਸ਼ੋਅ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸੋ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਬੜੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਨੂੰ ਤਦ ਤੱਕ ਪਬਲਿਸ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਦ ਤੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਜਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਦਦ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੀ ਜੋ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਦਾ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਈ ਅਫਸਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਵੜੇ। ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਾਤਾ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਵਰਗਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਲਗਭਗ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੁੰਡੀ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, 2 ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ
ਸਿੱਧੂ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੈਪ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ 10-20 ਸਾਲਾਂ ਖਾਤਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸ਼ਕਲੋਂ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ, ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਲਿਖਣੀ, ਸੱਚੀ ਗਾਉਣੀ, ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਦੋਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜੋ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਰਹਿ ਕੇ ਘਰੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾ ਗਏ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਈ हरियाणवी जाट दे मैं देखे बेचारे, मैं देखा भाई उसका छोरे का जो खेती करने का ढंग है वो अच्छा लगा। जो जाट भाई जो इन्होंने कदे गाने नहीं सुने होने बजुर्गों ने अपने, मैं वो गल्लां करते सुने आप, वो उन्होंने ਉਹਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗਾਇਕੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਲੱਬ 'ਚ ਖੇਲਣਾ, ਉੱਥੇ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਲ ਸਕਦਾ, ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਸੀ ਵੀਰੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨੀ। ਟਿੱਚ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 5, ਜਿਉਂ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 4 ਸਾਲ, ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਧੌਣ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਉਂ ਕਿਸੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝੇ, ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਸਮਝੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੇ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਰਹਿ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੋ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਥੋੜੇ ਕੀ ਬਾਲੇ ਕੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ, ਧੌਣ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਉਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਿਵੇਂ। ਕੋਈ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਬਦਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਖੱਟ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਝਿੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਔਰ ਹਰੇਕ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਐਂਕਰ ਵਾਲਾ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਝਾਕਿਆ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਲੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਗਾਇਆ ਜੋ ਜਿਹਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਾਣ ਗਏ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੱਲਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਗਿਣੀ ਮੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਤਾ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿਹਲਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਗਿਆ। ਵੀਰੋ, ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬੱਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਮੈਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਫਟਕਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢੀਏ, 4 ਬਾਅਦ ਕੱਢੀਏ, ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਹਲੇ 5-10 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਹਲੇ ਸਿੱਧੂ 10 ਸਾਲ ਜਾਊਗਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਹਾੜ ਜੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਣ ਕਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਾਸ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਹਿ ਗਿਆ ਅਮਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਮਾਫ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੇ ਖੜਾਉਣੇ ਖੜਾ ਲੈਣੇ ਹੁਣ। ओ भाई वीर जी इधर तुरे चलो। बैठने कितने
ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਾਤਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਝੋਣ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਾਇ ਵੀ ਈਮਨ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝੇ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਸਮਝੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੇ ਮੰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂ। ਆ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਬਾਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਾਲਾ ਚੁੰਡੀ ਬਾਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਚੱਲਨੇ, ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਯਾਰਾਂ ਚ ਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਦ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲੇ ਗੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਜੋ ਦੀ 28 ਕੰਮ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ, ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲੈਜੈਂਡ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਛੱਡੋ ਉਹ ਹੁਣ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ ਬੱਚਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 80 ਦਿਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗਏ ਨੂੰ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਆਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭੋਗ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਂਝ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਾਂ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਮਰਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੋਹਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਣਾ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। देने वाला भी परमात्मा है और लेके जाने वाला भी परमात्मा है, ਉਹਦੇ फैसले अगे शिकवे तक आदे है। हाँ, इन्नी गल जरूर है, कोई कुदरत कर दिंदी, कोई बीमारी नाल मौत हो जाती, एक्सीडेंट ना हो जाती, मैनूं लगदा भी चलो मनुखी गलती है, ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਅਤੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ 23
23.5 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਾੜ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਦੂਗਾ, ਤੂੰ ਗੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂਗਾ, ਤੂੰ ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਯਾਰ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 0% ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ 2 ਕਮਰੇ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ 'ਚੋਂ ਉੱਠਿਆ, 5-7 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਆਹੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ, ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਰਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਿਆ ਉਹ ਖਰੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ 15-20 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਰੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੱਪਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ, ਇਹੀ ਭਰਾ ਤੇਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਬਣਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਭੋਲਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਦੇ ਹਿੱਟ ਹੋਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਵਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਨ ਜੋਗੀ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਾ ਖੁਲਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਇਸ ਭੋਲੇਪਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦੀਆਂ ਗਿਰਜਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਵੀ ਲਊਂਗਾ, ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਦਿਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਰਤੇਸ਼ ਲੱਖੀ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਪਹਿਲੂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾਊਂਗਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਕਰਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮਰਦਾ ਕਾਹਤੋਂ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਚਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ, ਮੈਂ ਗਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਆਪ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕਿਉਂ ਹੋਵਾਂ। ਔਰ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਰਜਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਨਾ ਦਿਖਾ ਸਕੇ, ਸਿੱਧੂ ਨਿਰੰਤਰ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਬੜਾ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗਾਣੇ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਦਾ 4-5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਇੰਨਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੀਰੋ ਸਿੱਧੂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 22-24 ਸਾਲ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਬਾਪ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਸ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਿਆ ਹੋ। ਇੱਕ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਵਾਕ ਵਧੀਆ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਹਰ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤੱਤਾ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਛੱਡ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜੰਮਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ।
ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਬਾਈ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਬਾਈ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਡਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜਨਾਨੀ ਸਾਲਾ ਮੱਤਾਂ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਹਰੇਕ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਤਦ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ, ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ 1-2 ਸ਼ੋਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਾਤਾ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਬੰਟੀ ਬੈਂਸ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ, ਕਿਤੇ ਸ਼ੋਅ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸੋ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ। ਬੜੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਨੂੰ ਤਦ ਤੱਕ ਪਬਲਿਸ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਦ ਤੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਜਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਦਦ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੀ ਜੋ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਦਾ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਈ ਅਫਸਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਵੜੇ। ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਾਤਾ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਵਰਗਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਲਗਭਗ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੁੰਡੀ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, 2 ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ। ਸਿੱਧੂ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੈਪ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ 10-20 ਸਾਲਾਂ ਖਾਤਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸ਼ਕਲੋਂ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ, ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਲਿਖਣੀ, ਸੱਚੀ ਗਾਉਣੀ ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਦੋਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜੋ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਰਹਿ ਕੇ ਘਰੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾ ਗਏ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਈ हरियाणवी जाट दे मैं देखे बेचारे, मैं देखा भाई उसका छोरे का जो खेती करने का ढंग है वो अच्छा लगा। जो जाट भाई जो इन्होंने कदे गाने नहीं सुने होने बजुर्गों ने अपने, मैं वो गल्लां करते सुने आप उन्होंने ਉਹਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗਾਇਕੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਲੱਬ 'ਚ ਖੇਲਣਾ, ਉੱਥੇ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਲ ਸਕਦਾ, ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਸੀ ਵੀਰੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨੀ। ਟਿੱਚ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 5, ਜਿਉਂ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 4 ਸਾਲ, ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਧੌਣ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਉਂ ਕਿਸੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ,
ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝੇ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਸਮਝੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੇ ਮੰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਰਹਿ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੋ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਥੋੜੇ ਕੀ ਬਾਲੇ ਕੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ, ਧੌਣ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਿਵੇਂ। ਕੋਈ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਬਦਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਖੱਟ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਝਿੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਔਰ ਹਰੇਕ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਐਂਕਰ ਵੱਲ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਝਾਕਿਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਲੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਣੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਗਾਇਆ ਜੋ ਜਿਹਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਾਣ ਗਏ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੱਲਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਗਿਣੀ ਮਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਤਾ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿਹਲਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬੱਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਮੈਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਫਟਕਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢੀਏ, 4 ਬਾਅਦ ਕੱਢੀਏ, ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਹਲੇ 5-10 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਹਲੇ ਸਿੱਧੂ 10 ਸਾਲ ਜਾਊਗਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਹਾੜ ਜੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਣ ਕਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਾਸ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ, ਮਾਫ਼ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੇ ਖੜਾਉਣੇ ਖੜਾ ਲੈਣੇ ਹੁਣ। ਉਹ ਬਾਈ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਚਲੋ। ਬੈਠੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਾਤਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਝੋਣ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਾਇ ਵੀ ਈਮਨ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝੇ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਸਮਝੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੇ ਮੰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂ। ਆ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਬਾਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਾਂ ਚੁੰਡੀ ਬਾਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਚੱਲਨੇ। ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ 11 ਚ ਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਦ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲੇ ਗੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਜੋ ਦੀ 28 ਕੰਮ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ, ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲੈਜੈਂਡ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਨ ਛੱਡੋ ਉਹ ਹੁਣ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ, ਭਰਾਵੋ, ਬੱਚਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 80 ਦਿਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗਏ ਨੂੰ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਆਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭੋਗ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਂਝ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਾਂ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਮਰਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੋਹਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਣਾ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। देने वाला भी परमात्मा है और लेके जाने वाला भी परमात्मा है। ਉਹਦੇ फैसले अगे शिकवे तक आदे है। हाँ, इन्नी गल जरूर है, कोई कुदरत कर दिंदी, कोई बीमारी नाल मौत हो जाती, एक्सीडेंट ना हो जाती, मैनूं लगदा भी चलो मनुखी गलती है, ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਅਤੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। 23 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਾੜ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਦੂਗਾ, ਤੂੰ ਗੇਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂਗਾ, ਤੂੰ ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਯਾਰ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 0% ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ 2 ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ 'ਚੋਂ ਉੱਠਿਆ, 5-7 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, और अपनी काबलियत के जरिए उन्हें देश विदेश संसार भर से अपनी मेहनत के झंडे गड्ढे। शायद वो आही गलती सी। साडा सिस्टम, मैं सारे समाज नूं तां नहीं दोषी कह सकता क्योंकि तुसीं प्यार करने वाले भी हो, पर विचों कुछ कालियां भेडां जिहड़ियां उहदे कैरियर दी दुश्मन बन गईयां, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਰਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਿਆ ਉਹ ਖਰੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ 15-20 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਰੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਗਲਤੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੱਪਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ, ਇਹੀ ਭਰਾ ਤੇਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਬਣਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਭੋਲਾ,
ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਦੇ ਹਿੱਟ ਹੋਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਵਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਨ ਜੋਗੀ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਾ ਖੁਲਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਇਸ ਭੋਲੇਪਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦੀਆਂ ਗਿਰਜਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਵੀ ਲਊਂਗਾ, ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਦਿਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਰਤੇਸ਼ ਲੱਖੀ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਪਹਿਲੂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾਊਂਗਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਕਰਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮਰਦਾ ਕਾਹਤੋਂ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਚਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ, ਮੈਂ ਗਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਆਪ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕਿਉਂ ਹੋਵਾਂ। ਔਰ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਰਜਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਨਾ ਦਿਖਾ ਸਕੇ, ਸਿੱਧੂ ਨਿਰੰਤਰ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਬੜਾ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗਾਣੇ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਤਾਂ 4-5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਇੰਨਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੀਰੋ ਸਿੱਧੂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 22-24 ਸਾਲ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਬਾਪ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਸ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਿਆ ਹੋ। ਇੱਕ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਵਾਕ ਵਧੀਆ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਹਰ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤੱਤਾ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਛੱਡ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜੰਮਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਬਾਈ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਬਾਈ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਡਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਤਾ ਸੀਗਾ ਸਭੇ ਨਾਲ ਜਨਾਨੀ ਸਾਲਾ ਮੱਤਾਂ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਹਰੇਕ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਤਦ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ, ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ 1-2 ਸ਼ੋਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਾਤਾ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਬੰਟੀ ਬੈਂਸ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ, ਕਿਤੇ ਸ਼ੋਅ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸੋ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਬੜੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਨੂੰ ਤਦ ਤੱਕ ਪਬਲਿਸ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਦ ਤੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਜਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਦਦ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੀ ਜੋ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੁੰਦਾ
ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਈ ਅਫਸਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਵੜੇ ਹੈ। ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਾਤਾ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਵਰਗਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਲਗਭਗ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੁੰਡੀ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, 2 ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ। ਸਿੱਧੂ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੈਪ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ 10-20 ਸਾਲਾਂ ਖਾਤਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸ਼ਕਲੋਂ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ, ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਲਿਖਣੀ, ਸੱਚੀ ਗਾਉਣੀ, ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਦੋਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜੋ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਰਹਿ ਕੇ ਘਰੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾ ਗਏ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਈ हरियाणवी जाट दे मैं देखे बेचारे, मैं देखा भाई उसका छोरे का जो खेती करने का ढंग है वो अच्छा लगा। जो जाट भाई जो इन्होंने कदे गाने नहीं सुने होने बजुर्गों ने अपने, मैं वो गल्लां करते सुने आप, वो उन्होंने ਉਹਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗਾਇਕੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਲੱਬ 'ਚ ਖੇਲਣਾ, ਉੱਥੇ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਲ ਸਕਦਾ, ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਸੀ ਵੀਰੋ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨੀ ਟਿੱਚ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 5, ਜਿਉਂ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 4 ਸਾਲ, ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਧੌਣ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਉਂ ਕਿਸੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝੇ, ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਸਮਝੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੇ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੋ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਥੋੜੇ ਕੀ ਬਾਲੇ ਕੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ, ਧੌਣ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਿਵੇਂ। ਕੋਈ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਬਦਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਖੱਟ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਝਿੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਔਰ ਹਰੇਕ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਐਂਕਰ ਵਾਲਾ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਝਾਕਿਆ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਲੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਣੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਗਾਇਆ ਜੋ ਜਿਹਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਾਣ ਗਏ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੱਲਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਗਿਣੀ ਮਤੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਤਾ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿਹਲਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਗਿਆ। ਵੀਰੋ, ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬੱਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਮੈਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਫਟਕਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢੀਏ, 4 ਬਾਅਦ ਕੱਢੀਏ, ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਹਲੇ 5-10 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਹਲੇ ਸਿੱਧੂ 10 ਸਾਲ ਜਾਊਗਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਹਾੜ ਜੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ,
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਣ ਕਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਾਸ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਮਾਫ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੇ ਖੜਾਉਣੇ ਖੜਾ ਲੈਣੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਈ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਤੁਰੇ ਬੈਠਣੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਾਤਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਝੋਣ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਾਇ ਵੀ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝੇ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਸਮਝੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੇ ਮੰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂ। ਆ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਆ ਬਾਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਾਂ ਚੁੰਡੀ ਬਾਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਚੱਲਨੇ। ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਯਾਰਾਂ 'ਚ ਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਦ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲੇ ਗੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਜੋ ਦੀ 28 ਕੰਮ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ, ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲੈਜੈਂਡ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਛੱਡ ਉਹ ਹੁਣ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ ਬੱਚਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 80 ਦਿਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗਏ ਨੂੰ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਆਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭੋਗ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਂਝ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਾਂ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਮਰਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੋਹਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਣਾ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे मेरा। देन वाला भी परमात्मा है
और लेके जाने वाला भी परमात्मा है। ਉਹਦੇ फैसले अगे शिकवे ਤਾਂ ਕਾਹਦੇ है। हाँ इन्नी गल जरूर है, कोई कुदरत कर दिंदी, कोई बीमारी नाल मौत हो जाती, एक्सीडेंट ना हो जाती, मैनूं लगता भी चलो मनुखी गलती है, आपां तो आप तो ही हो गया। इत्थे जालमां ने जिस ढंग नाल उहनूं मौत दे घाट उतारिया, वो तरीका तो अति निंदनयोग है ही है। नाल दी नाल कदे असी अपना सॉरी आज़ादी दिहाड़े मनाउने आ, पर जिस तरह की मेरे परिवार नाल होई है, मैनूं नहीं लग्या मैं आज़ाद मुल्क दे विच रहना। एक 23 घंटे मैं पर बच्चे नूं अंदर कमरे च असीं ताड़ के रखीए भी तू बाहर नहीं जाना, तैनूं कोई मार दूगा, तू गेट ते नहीं खड़ना, कोई तैनूं मार दूगा, तू खेत नहीं कल्ले नहीं जाना, पिछे गड्डियां लैके जाना। यार असीं इहो जिहे समाज की सिरजना करते हैं जिथे कोई बेखौफ होके साह ना ले सके, जिथे बेखौफ होके कोई रह ना सके, ये भी कोई यार हालात ने। और मैं इस गल की बड़े मान नाल गल कहना भी मेरे बच्चे की 0% भी किते गलती नहीं है। ਉਹਦੀ गलती एक इन्नी है भी वो एक 2 कमरे वाले मकान चो उठ्या, 5-7 किल्ले वाले जिमीदार के घरे उन्हें जन्म लिया और अपनी काबलियत के जरिए उन्हें देश विदेश संसार भर से अपनी मेहनत के झंडे गड्ढे। शायद वो आही गलती सी। साडा सिस्टम, मैं सारे समाज नूं तां नहीं दोषी कह सकता क्योंकि तुसीं प्यार करने वाले भी हो, पर विचों कुछ कालियां भेडां जिहड़ियां उहदे कैरियर दे दुश्मन बन गईयां, जिहड़े उहदे कारोबार ते कब्जा करना चाहुंदे सी। और सिद्धू की बदकिस्मती इन्नी कि रही कि जदों उहदा शुरुआत दे विच जिन्हां लोकां नाल वाह पिया वो खरे बंदे नहीं सन। क्योंकि कोई भी 15-20 साल का बच्चा आप विदेश भेजते हैं, जो वो दोस्तों की दुनिया विचरता है, कई बार उन्होंने नहीं पता होंगे भी जोड़े दोस्त मैं बनाई जाना है ये किन्ने क चंगे ने, ये किन्ने क खरे उतरनगे। हर एक बंदा इन्हां चीज़ों की गलती खा जाता है। इत्थे शायद मेरा बच्चा भी थोड़ा टप्पा खा गया, उन्होंने नहीं पता लग्या भी जेड़े तेरे भरा बने हुए ने हुण यही भरा तेरे कल नूं दुश्मन भी बन गए। क्योंकि मेरा बच्चा इन्ना भोला, उन्हें आपका कारोबार करने पर ध्यान रखा, आपके हिट होने वाल ध्यान रखा भी मैं किहड़ा आपका काम कोई जगह बनावा पैरों ते खड़न जोगी। उन्हें तो आपका किसी बैंक च खाता भी ना खिलाया। उहदे इस भोलेपन नूं उहदे नाल फिरदियां गिरजां ने जिन्हां दे मैं तुहाडे कोल नाम भी लऊंगा, समा होण दिओ थोड़ा जिहा, थोड़े दिनों की गल है, सब कुछ क्लीयर करूँगा किहने की कीता है। मैं काफ़ी रिपोर्टां सुनिया ने रितेश लखी जी दियां, सीनियर जर्नलिस्ट ने, मैं बहुत सत्कार करदा उन्हां दा, काफ़ी हद तक ठीक ने, पर मैं जो पहलू उन्होंने नहीं दसे गए उन्हां ते भी मैं चानना पाऊंगा किसी टाइम। जिस तरह वो गल करते हैं भी पहली कंपनी सिद्धू का करार होया सी, मैं तुहानूं दस देना चाहना सिद्धू ने कदे किसी ने करार किया ही नहीं है। जे सिद्धू करार करने वाला हुंदा तो सिद्धू मरदा कातों। सिद्धू की एको ही सोचनी सी, मैं लिखदा, मैं गाउणा, मैं म्यूजिक दिना, मैं आपदा काम सारा आप करदा, मैं किसी नाल साइन क्यों होवां। और साइन करने वाले धक्के नाल ਉਹਦੇ आसे पासे ਜਿਹੜੀਆਂ गिरजां ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ तंग कर रही सी पिछले 4 साल तो। ਉਹੀ लोग जदों कोई अपना असर सिद्धू ते ना दिखा सके, सिद्धू निरंतर अपने फील्ड दे विच अगे वधदा गया, फिर उन्हें सिद्धू दी उन्होंने लग्या भी यार साडे ग्रुप तो सिद्धू डरदा नहीं है, सिद्धू बड़ा बेबाकी ना थापी मार के गाने गा रहा है, इन्हूं कोई दूजा गैंगस्टर है मदद करता। क्योंकि सिद्धू ते तो अंदाजा लाई बैठे भी बाप का 4-5 किले का मालक है, तो इन्नी औकात है नहीं भी सिद्धू इन्ना कारगर साबित हो जाऊगा। पर उन्होंने सिद्धू
ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੀਰੋ ਸਿੱਧੂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 22-24 ਸਾਲ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਬਾਪ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਸ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਿਆ ਹੋ। ਇੱਕ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਵਾਕ ਵਧੀਆ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਹਰ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤੱਤਾ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਛੱਡ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜੰਮਦਾ ਕੋਈ ਬੇਨਾ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਬਾਈ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਬਾਈ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਡਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਤਾ ਸੀਗਾ ਸਭੇ ਨਾਲ ਜਨਾਨੀ ਸਾਲਾ ਮੱਤਾਂ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਹਰੇਕ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਤਦ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ, ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ 1-2 ਸ਼ੋਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਾਤਾ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਬੰਟੀ ਬੈਂਸ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ, ਕਿਤੇ ਸ਼ੋਅ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸੋ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਬੜੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਨੂੰ ਤਦ ਤੱਕ ਪਬਲਿਸ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਦ ਤੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਜਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਦਦ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੀ ਜੋ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਦਾ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਈ ਅਫਸਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਵੜੇ। ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਾਤਾ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਵਰਗਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਲਗਭਗ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੁੰਡੀ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, 2 ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ। ਸਿੱਧੂ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੈਪ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ 10-20 ਸਾਲਾਂ ਖਾਤਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸ਼ਕਲੋਂ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ, ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਲਿਖਣੀ, ਸੱਚੀ ਗਾਉਣੀ ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਦੋਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜੋ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਰਹਿ ਕੇ ਘਰੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾ ਗਏ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਈ हरियाणवी जाट दे मैं देखे बेचारे, मैं देखा भाई उसका छोरे का जो खेती करने का ढंग है वो अच्छा लगा। जो जाट भाई जो इन्होंने कदे गाने नहीं सुने होने बजुर्गों ने अपने, मैं वो गल्लां करते सुने आप, उन्होंने रहना सहना, परिवार नाल मिल जुल के रहना, माँ बाप के कोले रहना,
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗਾਇਕੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਲੱਬ 'ਚ ਖੇਲਣਾ, ਉੱਥੇ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਲ ਸਕਦਾ, ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਸੀ ਵੀਰੋ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨੀ ਟਿੱਚ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 5, ਜਿਉਂ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 4 ਸਾਲ, ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਧੌਣ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਉਂ ਕਿਸੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝੇ, ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਸਮਝੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੇ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਰਹਿ। ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੋ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਥੋੜੇ ਕੀ ਬਾਲੇ ਕੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ, ਧੌਣ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਿਵੇਂ। ਕੋਈ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਬਦਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਖੱਟ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਝਿੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਔਰ ਹਰੇਕ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਐਂਕਰ ਵੱਲ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਝਾਕਿਆ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਲੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਗਾਇਆ ਜੋ ਜਿਹਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਾਣ ਗਏ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੱਲਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਗਿਣੀ ਮੱਥੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਤਾ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿਹਲਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਗਿਆ। ਵੀਰੋ, ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬੱਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਮੈਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਫਟਕਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢੀਏ, 4 ਬਾਅਦ ਕੱਢੀਏ, ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਹਲੇ 5-10 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਹਲੇ ਸਿੱਧੂ 10 ਸਾਲ ਜਾਊਗਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਹਾੜ ਜੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਣ ਕਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਾਸ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਮਾਫ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੇ ਖੜਾਉਣੇ ਖੜਾ ਲੈਣੇ ਹੁਣ। ਉਹ ਬਾਈ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਚਲੋ। ਬੈਠਣੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਾਤਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਰ ਧੌਣ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝੇ, ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਸਮਝੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੇ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂ। ਆ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਬਾਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਾਲ ਚੁੰਡੀ ਪਈ ਅੱਲਾ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਚੱਲਣੇ। ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਯਾਰਾਂ 'ਚ ਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਦ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲੇ ਗੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਜੋ ਦੀ 28 ਕੰਮ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ, ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲੈਜੈਂਡ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਛੱਡੋ ਉਹ ਹੁਣ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਸਿੱਧੂ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਸਿੱਧੂ,
ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ ਬੱਚਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 80 ਦਿਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗਏ ਨੂੰ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਆਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭੋਗ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਂਝ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਾਂ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਮਰਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੋਹਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਣਾ। ਮੇਰਾ ਮੁਝ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे मेरा। देन वाला भी परमात्मा है और लेके जान वाला भी परमात्मा है। ਉਹਦੇ फैसले ਅੱਗੇ शिकवे ਤਾਂ ਕਾਹਦੇ ਹੈ। हाँ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਦਰਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਅਤੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। 23 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਾੜ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਦੂਗਾ, ਤੂੰ ਗੇਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂਗਾ, ਤੂੰ ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਯਾਰ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 0% ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ 2 ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ 'ਚੋਂ ਉੱਠਿਆ, 5-7 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਭਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਆਹੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ
मैं सारे समाज नूं तां नहीं दोषी कह सकदा क्योंकि तुसीं प्यार करन वाले भी हो, पर विचों कुछ कालियां भेडां ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਰਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਿਆ ਉਹ ਖਰੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ 15-20 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਰੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੱਪਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਭਰਾ ਤੇਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਬਣਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਭੋਲਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਦੇ ਹਿੱਟ ਹੋਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਵਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਨ ਜੋਗੀ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਾ ਖੁਲਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਇਸ ਭੋਲੇਪਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦੀਆਂ ਗਿਰਜਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਵੀ ਲਊਂਗਾ, ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਦਿਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਰਿਤੇਸ਼ ਲੱਖੀ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਪਹਿਲੂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾਊਂਗਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਕਰਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮਰਦਾ ਕਾਹਤੋਂ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਚਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ, ਮੈਂ ਗਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਆਪ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕਿਉਂ ਹੋਵਾਂ। ਔਰ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਰਜਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਨਾ ਦਿਖਾ ਸਕੇ, ਸਿੱਧੂ ਨਿਰੰਤਰ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਬੜਾ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗਾਣੇ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਤਾਂ 4-5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਪਾਂਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਇੰਨਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੀਰੋ ਸਿੱਧੂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 22-24 ਸਾਲ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਬਾਪ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਸ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਿਆ ਹੋ। ਇੱਕ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਵਾਕ ਵਧੀਆ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਹਰ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤੱਤਾ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਛੱਡ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜੰਮਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਬਾਈ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਬਾਈ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਡਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਤਾ ਸੀਗਾ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜਨਾਨੀ ਸਾਲਾ ਮੱਤਾਂ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਹਰੇਕ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਤਦ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ, ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ,
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਜੋ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ੋਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਾਤਾ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਬੰਟੀ ਬੈਂਸ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ, ਕਿਤੇ ਸ਼ੋਅ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸੋ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਬੜੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਨੂੰ ਤਦ ਤੱਕ ਪਬਲਿਸ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਦ ਤੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਜਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਦਦ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਜੋ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਦਾ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਈ ਅਫਸਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਵੜੇ ਹੈ। ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਾਤਾ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਵਰਗਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਲਗਭਗ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੁੰਡੀ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, 2 ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ। ਸਿੱਧੂ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੈਪ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ 10-20 ਸਾਲਾਂ ਖਾਤਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸ਼ਕਲੋਂ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ, ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਲਿਖਣੀ, ਸੱਚੀ ਗਾਉਣੀ ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਦੋਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜੋ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਰਹਿ ਕੇ ਘਰੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾ ਗਏ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਈ हरियाणवी जाट दे मैं देखे बेचारे, मैं देखा भाई उसका छोरे का जो खेती करने का ढंग है वो अच्छा लगा। जो जाट भाई जो इन्होंने कदे गाने नहीं सुने होने बजुर्गों ने अपने, मैं वो गल्लां करते सुने आप, उन्होंने ਉਹਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗਾਇਕੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਲੱਬ 'ਚ ਖੇਲਣਾ, ਉੱਥੇ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਲ ਸਕਦਾ, ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਸੀ ਵੀਰੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨੀ ਟਿੱਚ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 5, ਜਿਉਂ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 4 ਸਾਲ, ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਧੌਣ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਉਂ ਕਿਸੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝੇ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਸਮਝੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੇ ਮੰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਹਿ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੋ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਥੋੜੇ ਕੀ ਬਾਲੇ ਕੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ, ਧੌਣ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਿਵੇਂ। ਕੋਈ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਬਦਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਖੱਟ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਝਿੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਔਰ ਹਰੇਕ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਐਂਕਰ ਵਾਲਾ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਝਾਕਿਆ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਲੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਣੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਗਾਇਆ ਜੋ ਜਿਹਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਾਣ ਗਏ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ,
ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੱਲਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਗਿਣੀ ਮਤੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਤਾ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿਹਲਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਗਿਆ। ਵੀਰੋ ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਔਰ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬੱਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਮੈਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਫਟਕਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢੀਏ, 4 ਬਾਅਦ ਕੱਢੀਏ, ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਹਲੇ 5-10 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਹਲੇ ਸਿੱਧੂ 10 ਸਾਲ ਜਾਊਗਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਹਾੜ ਜੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਣ ਕਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਾਸ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਮਾਫ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੇ ਖੜਾਉਣੇ ਖੜਾ ਲੈਣੇ ਹੁਣ। ਉਹ ਬਾਈ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਚਲੋ। ਬੈਠਣੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਾਤਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਢੋਣ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਾਏ ਦੀ ਈਮਨ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝੇ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਸਮਝੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੇ ਮੰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਨੀ। ਆ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਬਾਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਾਲ ਚੁੰਡੀ ਪਈ ਅੱਲਾ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਚੱਲਣੇ। ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਯਾਰਾਂ 'ਚ ਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਦ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲੇ ਗੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਜੋ ਦੀ 28 ਕੰਮ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ, ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲੈਜੈਂਡ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਛੱਡ ਉਹ ਹੁਣ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ, ਭਰਾਵੋ, ਬੱਚਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 80 ਦਿਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗਏ ਨੂੰ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਆਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭੋਗ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਂਝ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਾਂ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਲਿਆ,
पर फिर भी जिन्हें कोई बाकी सारी उम्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, मेरा ख्याल ਉਹ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ तक पहुँच गया। उम्रां अकाल पुरख ने देनियां ਹੁੰਦੀਆਂ, क्योंकि जिस ਵੇਲੇ इंसान जन्म ਲੈਂਦਾ शायद उस ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ मौत का दिन भी परमात्मा फिक्स कर ਦਿੰਦਾ है। ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, पर परमात्मा जो दिंदा है वो खोण का हक भी रखता है। इस करके मैं वो फैसले अगे सिर नवाना। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। देन वाला भी परमात्मा है और लेके जान वाला भी परमात्मा है। वो फैसले अगे शिकवे तक आदे है। हाँ, इन्नी गल जरूर है, कोई कुदरत कर दिंदी, कोई बीमारी नाल मौत हो जाती, एक्सीडेंट ना हो जाती, मैनूं लगदा भी चलो मनुखी गलती है, आपां तो आप तो ही हो गया। इत्थे जालमां ने जिस ढंग नाल उहनूं मौत दे घाट उतारिया, वो तरीका तो अति निंदनयोग है ही है। नाल दी नाल कदे असी अपना आज़ादी दिहाड़े मनाने आ, पर जिस तरह की मेरे परिवार नाल होई है, मैनू नहीं लग्या मैं आज़ाद मुल्क के विच रहना। एक 23-23.5 घंटे मैं पर बच्चे नूं अंदर कमरे च असीं ताड़ के रखीए भी तू बाहर नहीं जाना, तैनूं कोई मार दूगा, तू गेट ते नहीं खड़ना, कोई तैनूं मार दूगा, तू खेत नहीं कल्ले नहीं जाना, पिछे गड्डियां लैके जाना। यार असीं इहो जिहे समाज की सिरजना करते हैं जिथे कोई बेखौफ होकर साह ना ले सके, जिथे बेखौफ होकर कोई रह ना सके। ये भी कोई यार हालात ने, और मैं इस गल की बड़े मान नाल गल कहना भी मेरे बच्चे की 0% भी किते गलती नहीं है। उसकी गलती एक इन्नी है भी वो एक 2 कमरे वाले मकान चो उठ्या, 5-7 किल्लियां वाले जिमीदार के घरे उन्हें जन्म लिया, और अपनी काबलियत के जरिए उन्हें देश विदेश संसार भर से अपनी मेहनत के झंडे गड्ढे। शायद वो आही गलती सी। साडा सिस्टम, मैं सारे समाज नूं तां नहीं दोषी कह सकता, क्योंकि तुसीं प्यार करने वाले भी हो, पर विचों कुछ कालियां भेडां ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ कैरियर की दुश्मन बन गई, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ कारोबार से कब्जा करना चाहते सी। और सिद्धू की बदकिस्मती इन्नी कि रही कि जो ਉਹਦਾ शुरुआत ਦੇ ਵਿੱਚ जिन्हां लोगों का वाह पिया वो खरे बंदे नहीं सन। क्योंकि कोई भी 15-20 साल का बच्चा आप विदेश भेजते हैं, जो वो दोस्तों की दुनिया विचरता है, कई बार उन्होंने नहीं पता होंगे भी ਜਿਹੜੇ दोस्त मैं बनाई जाना है ये किन्ने चंगे ने, ये किन्ने खरे उतरनगे। हर एक बंदा इन्हां चीज़ों की गलती खा जाता है। इत्थे शायद मेरा बच्चा भी थोड़ा टप्पा खा गया, उन्होंने नहीं पता लग्या भी जेड़े तेरे भरा बने हुए ने हुण यही भरा तेरे कल नूं दुश्मन भी बन गए। क्योंकि मेरा बच्चा इन्ना भोला, उन्हें आपका कारोबार करने पर ध्यान रखा, आपके हिट होने वाल ध्यान रखा भी मैं कि आपका काम कोई जगह बनावा पैरों से खड़न जोगी। उन्हें तो आपका किसी बैंक च खाता भी ना खिलाया। ਉਹਦੇ इस भोलेपन नूं ਉਹਦੇ नाल फिरदियां गिरजां ने, जिन्हां दे मैं तुहाडे कोल नाम भी लऊंगा, समा होण दिओ थोड़ा जिहा, थोड़े दिनां दी गल है, सब कुछ क्लीयर करूँगा किहने की कीता है। मैं काफ़ी रिपोर्टां सुनिया ने रितेश लखी जी दियां, सीनियर जर्नलिस्ट ने, मैं बहुत सत्कार करदा उन्हां दा। काफ़ी हद तक ठीक ने, पर मैं जो पहलू उन्होंने नहीं दसे गए उन्होंने भी मैं चानना पाऊँगा किसी टाइम। जिस तरह वो गल करते हैं भी पहली कंपनी सिद्धू का करार होया सी, मैं तुहानूं दस देना चाहना सिद्धू ने कदे किसी ने करार किया ही नहीं है। जे सिद्धू करार करने वाला हुंदा तो सिद्धू मरदा कातों।
ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਚਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ, ਮੈਂ ਗਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਆਪ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕਿਉਂ ਹੋਵਾਂ। ਔਰ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਰਜਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਨਾ ਦਿਖਾ ਸਕੇ, ਸਿੱਧੂ ਨਿਰੰਤਰ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਬੜਾ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗਾਣੇ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਤਾਂ 4-5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਪਾਂਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਇੰਨਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੀਰੋ, ਸਿੱਧੂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 22-24 ਸਾਲ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਬਾਪ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਸ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਿਆ ਹੋ। ਇੱਕ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਵਾਕ ਵਧੀਆ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਹਰ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤੱਤਾ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਛੱਡ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜੰਮਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਬਾਈ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਬਾਈ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਡਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਤਾ ਸੀਗਾ ਸਭੇ ਨਾਲ ਜਨਾਨੀ ਸਾਲਾ ਮੱਤਾਂ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਹਰੇਕ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਤਦ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ, ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ 1-2 ਸ਼ੋਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਾਤਾ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਬੰਟੀ ਬੈਂਸ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ, ਕਿਤੇ ਸ਼ੋਅ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸੋ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਬੜੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਨੂੰ ਤਦ ਤੱਕ ਪਬਲਿਸ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਦ ਤੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਜਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਦਦ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੀ ਜੋ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਦਾ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਈ ਅਫਸਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਵੜੇ। ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਾਤਾ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਵਰਗਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਲਗਭਗ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੁੰਡੀ ਪਕੜਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, 2 ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ
ਸਿੱਧੂ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੈਪ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ 10-20 ਸਾਲਾਂ ਖਾਤਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸ਼ਕਲੋਂ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ, ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਲਿਖਣੀ, ਸੱਚੀ ਗਾਉਣੀ, ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਦੋਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜੋ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਰਹਿ ਕੇ ਘਰੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾ ਗਏ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਈ हरियाणवी जाट दे मैं देखे बेचारे, मैं देखा भाई उसका छोरे का जो खेती करने का ढंग है वो अच्छा लगा। जो जाट भाई जो इन्होंने कदे गाने नहीं सुने होने बजुर्गों ने अपने, मैं वो गल्लां करते सुने आप, वो उन्होंने ਉਹਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗਾਇਕੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਲੱਬ 'ਚ ਖੇਲਣਾ, ਉੱਥੇ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਲ ਸਕਦਾ, ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਸੀ ਵੀਰੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨੀ। ਟਿੱਚ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 5, ਜਿਉਂ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 4 ਸਾਲ, ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਧੌਣ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਉਂ ਕਿਸੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝੇ, ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਸਮਝੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੇ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਰਹਿ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੋ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਥੋੜੇ ਕੀ ਬਾਲੇ ਕੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ, ਧੌਣ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਿਵੇਂ। ਕੋਈ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਬਦਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਖੱਟ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਝਿੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਔਰ ਹਰੇਕ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਐਂਕਰ ਵਾਲਾ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਝਾਕਿਆ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਲੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਣੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਗਾਇਆ ਜੋ ਜਿਹਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਾਣ ਗਏ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੱਲਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਗਿਣੀ ਮੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਤਾ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿਹਲਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਗਿਆ। ਵੀਰੋ, ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬੱਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਮੈਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਫਟਕਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢੀਏ, 4 ਬਾਅਦ ਕੱਢੀਏ, ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਹਲੇ 5-10 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਹਲੇ ਸਿੱਧੂ 10 ਸਾਲ ਜਾਊਗਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਹਾੜ ਜੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਣ ਕਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਾਸ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ, ਮਾਫ਼ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੇ ਖੜਾਉਣੇ ਖੜਾ ਲੈਣੇ ਹੁਣ। ओ भाई वीर जी ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਚਲੋ। ਬੈਠਣੇ ਕਿੱਥੇ ਆ?
ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਾਤਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਝੋਣ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਾਇ ਵੀ ਈਮੋ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝੇ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਸਮਝੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੇ ਮੰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂ। ਆ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਆ ਬਾਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਾਲਾ ਚੁੰਡੀ ਬਾਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਚੱਲਨੇ, ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਯਾਰਾਂ ਚ ਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਦ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲੇ ਗੀਤ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਜੋ ਦੀ 28 ਕੰਮ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ, ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲੈਜੈਂਡ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਉਹ ਹੁਣ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ ਬੱਚਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 80 ਦਿਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗਏ ਨੂੰ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਆਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭੋਗ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਂਝ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਾਂ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਮਰਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੋਹਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਣਾ। ਮੇਰਾ ਮੁਝ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। देन वाला भी परमात्मा है और लेके जान वाला भी परमात्मा है। ਉਹਦੇ फैसले ਅੱਗੇ शिकवे ਤਾਂ ਕਾਹਦੇ ਹੈ। हाँ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਦਰਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਅਤੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ 23
23.5 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਾੜ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਦੂਗਾ, ਤੂੰ ਗੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂਗਾ, ਤੂੰ ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਯਾਰ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 0% ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ 2 ਕਮਰੇ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ 'ਚੋਂ ਉੱਠਿਆ, 5-7 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਆਹੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ, ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਰਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਿਆ ਉਹ ਖਰੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ 15-20 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਰੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੱਪਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ, ਇਹੀ ਭਰਾ ਤੇਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਬਣਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਭੋਲਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਦੇ ਹਿੱਟ ਹੋਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਵਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਨ ਜੋਗੀ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਾ ਖੁਲਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਇਸ ਭੋਲੇਪਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦੀਆਂ ਗਿਰਜਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਵੀ ਲਊਂਗਾ, ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਦਿਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਰਤੇਸ਼ ਲੱਖੀ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਪਹਿਲੂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾਊਂਗਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਕਰਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮਰਦਾ ਕਾਹਤੋਂ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਚਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ, ਮੈਂ ਗਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਆਪ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕਿਉਂ ਹੋਵਾਂ। ਔਰ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਰਜਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਨਾ ਦਿਖਾ ਸਕੇ, ਸਿੱਧੂ ਨਿਰੰਤਰ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਬੜਾ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗਾਣੇ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਦਾ 4-5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਇੰਨਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੀਰੋ ਸਿੱਧੂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 22-24 ਸਾਲ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਬਾਪ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਸ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਿਆ ਹੋ। ਇੱਕ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਵਾਕ ਵਧੀਆ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਹਰ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤੱਤਾ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਛੱਡ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜੰਮਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ।
ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਬਾਈ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਬਾਈ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਡਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜਨਾਨੀ ਸਾਲਾ ਮੱਤਾਂ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਹਰੇਕ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਤਦ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ, ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਜੋ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ 1-2 ਸ਼ੋਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਾਤਾ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਬੰਟੀ ਬੈਂਸ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ, ਕਿਤੇ ਸ਼ੋਅ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸੋ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ। ਬੜੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਨੂੰ ਤਦ ਤੱਕ ਪਬਲਿਸ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਦ ਤੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਜਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਦਦ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਜੋ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਦਾ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਈ ਅਫਸਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਵੜੇ। ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਾਤਾ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਵਰਗਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਲਗਭਗ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੁੰਡੀ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, 2 ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ। ਸਿੱਧੂ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੈਪ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ 10-20 ਸਾਲਾਂ ਖਾਤਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸ਼ਕਲੋਂ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ, ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਲਿਖਣੀ, ਸੱਚੀ ਗਾਉਣੀ ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਦੋਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜੋ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਰਹਿ ਕੇ ਘਰੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾ ਗਏ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਈ हरियाणवी जाट दे मैं देखे बेचारे, मैं देखा भाई उसका छोरे का जो खेती करने का ढंग है वो अच्छा लगा। जो जाट भाई जो इन्होंने कदे गाने नहीं सुने होने बजुर्गों ने अपने, मैं वो गल्लां करते सुने आप, उन्होंने ਉਹਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗਾਇਕੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਲੱਬ 'ਚ ਖੇਲਣਾ, ਉੱਥੇ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਲ ਸਕਦਾ, ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਸੀ ਵੀਰੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨੀ ਟਿੱਚ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 5, ਜਿਉਂ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 4 ਸਾਲ, ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਧੌਣ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਉਂ ਕਿਸੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ,
ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝੇ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਸਮਝੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੇ ਮੰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਰਹਿ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੋ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਥੋੜੇ ਕੀ ਬਾਲੇ ਕੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ, ਧੌਣ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਿਵੇਂ। ਕੋਈ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਬਦਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਖੱਟ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਝਿੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਔਰ ਹਰੇਕ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਐਂਕਰ ਵੱਲ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਝਾਕਿਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਲੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਣੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਗਾਇਆ ਜੋ ਜਿਹਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਾਣ ਗਏ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੱਲਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਗਿਣੀ ਮਤੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਤਾ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿਹਲਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬੱਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਮੈਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਫਟਕਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢੀਏ, 4 ਬਾਅਦ ਕੱਢੀਏ, ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਹਲੇ 5-10 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਹਲੇ ਸਿੱਧੂ 10 ਸਾਲ ਜਾਊਗਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਹਾੜ ਜੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਣ ਕਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਾਸ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ, ਮਾਫ਼ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੇ ਖੜਾਉਣੇ ਖੜਾ ਲੈਣੇ ਹੁਣ। ਉਹ ਬਾਈ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਚਲੋ। ਬੈਠਣੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਾਤਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਰ ਝੋਣ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਾਇ ਵੀ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝੇ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਸਮਝੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੇ ਮੰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂ। ਆ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਆ ਬਾਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਾਂ ਚੁੰਡੀ ਬਾਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜਨ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਚੱਲਨੇ। ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ 11 ਚ ਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਦ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲੇ ਗੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਜੋ ਦੀ 28 ਕੰਮ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ, ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲੈਜੈਂਡ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਨ ਛੱਡ ਉਹ ਹੁਣ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ, ਭਰਾਵੋ, ਬੱਚਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 80 ਦਿਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗਏ ਨੂੰ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਆਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭੋਗ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਂਝ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਾਂ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਮਰਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੋਹਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਣਾ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। देन वाला भी परमात्मा है और लेके जान वाला भी परमात्मा है। ਉਹਦੇ फैसले अगे शिकवे तक आदे है। हाँ, इन्नी गल जरूर है, कोई कुदरत कर दिंदी, कोई बीमारी नाल मौत हो जाती, एक्सीडेंट ना हो जाती, मैनूं लगदा भी चलो मनुखी गलती है, ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਅਤੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। 23 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਾੜ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਦੂਗਾ, ਤੂੰ ਗੇਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂਗਾ, ਤੂੰ ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਯਾਰ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 0% ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ 2 ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ 'ਚੋਂ ਉੱਠਿਆ, 5-7 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਭਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਆਹੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ, ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਰਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਿਆ ਉਹ ਖਰੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ 15-20 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਰੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਗਲਤੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੱਪਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ, ਇਹੀ ਭਰਾ ਤੇਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਬਣਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਭੋਲਾ
ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਦੇ ਹਿੱਟ ਹੋਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਵਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਨ ਜੋਗੀ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਾ ਖੁਲਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਇਸ ਭੋਲੇਪਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦੀਆਂ ਗਿਰਜਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਵੀ ਲਊਂਗਾ, ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਦਿਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਰਤੇਸ਼ ਲੱਖੀ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਪਹਿਲੂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾਊਂਗਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਕਰਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮਰਦਾ ਕਾਹਤੋਂ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਚਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ, ਮੈਂ ਗਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਆਪ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕਿਉਂ ਹੋਵਾਂ। ਔਰ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਰਜਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਨਾ ਦਿਖਾ ਸਕੇ, ਸਿੱਧੂ ਨਿਰੰਤਰ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਬੜਾ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗਾਣੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਤਾਂ 4-5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਇੰਨਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੀਰੋ ਸਿੱਧੂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 22-24 ਸਾਲ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਬਾਪ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਸ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਿਆ ਹੋ। ਇੱਕ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਵਾਕ ਵਧੀਆ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਹਰ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤੱਤਾ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਛੱਡ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜੰਮਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਬਾਈ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਬਾਈ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਡਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਤਾ ਸੀਗਾ ਸਭੇ ਨਾਲ ਜਨਾਨੀ ਸਾਲਾ ਮੱਤਾਂ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਹਰੇਕ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਤਦ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ, ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ 1-2 ਸ਼ੋਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਾਤਾ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਬੰਟੀ ਬੈਂਸ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ, ਕਿਤੇ ਸ਼ੋਅ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸੋ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਬੜੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਨੂੰ ਤਦ ਤੱਕ ਪਬਲਿਸ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਦ ਤੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਜਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਦਦ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੀ ਜੋ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੁੰਦਾ
ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਈ ਅਫਸਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਵੜੇ ਹੈ। ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਾਤਾ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਵਰਗਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਲਗਭਗ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੁੰਡੀ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, 2 ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ। ਸਿੱਧੂ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੈਪ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ 10-20 ਸਾਲਾਂ ਖਾਤਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸ਼ਕਲੋਂ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ, ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਲਿਖਣੀ, ਸੱਚੀ ਗਾਉਣੀ, ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਦੋਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜੋ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਰਹਿ ਕੇ ਘਰੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾ ਗਏ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਈ हरियाणवी जाट दे मैं देखे बेचारे, मैं देखा भाई उसका छोरे का जो खेती करने का ढंग है वो अच्छा लगा। जो जाट भाई जो इन्होंने कदे गाने नहीं सुने होने बजुर्गों ने अपने, मैं वो गल्लां करते सुने आप, वो उन्होंने उहदा रहना सहना, उहदा परिवार नाल मिल जुल के रहना, माँ बाप के कोले रहना, इहो ਜਿਹੇ विकसित मुल्कां ਦੀਆਂ नागरिकतावां ਨੂੰ ठुकरा के आपदे नगर खेड़े ਦੇ ਵਿੱਚ बैठना, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗਾਇਕੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਲੱਬ 'ਚ ਖੇਲਣਾ, ਉੱਥੇ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਲ ਸਕਦਾ, ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਸੀ ਵੀਰੋ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨੀ ਟਿੱਚ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 5, ਜਿਉਂ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 4 ਸਾਲ, ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਧੌਣ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਉਂ ਕਿਸੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝੇ, ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਸਮਝੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੇ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਰਹਿ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੋ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਥੋੜੇ ਕੀ ਬਾਲੇ ਕੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ, ਧੌਣ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਉਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਿਵੇਂ। ਕੋਈ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਬਦਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਖੱਟ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਝਿੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਔਰ ਹਰੇਕ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਐਂਕਰ ਵਾਲਾ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਝਾਕਿਆ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਲੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਣੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਗਾਇਆ ਜੋ ਜਿਹਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਾਣ ਗਏ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੱਲਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਗਿਣੀ ਮਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਤਾ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿਹਲਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਗਿਆ। ਵੀਰੋ, ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬੱਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਮੈਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਫਟਕਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢੀਏ, 4 ਬਾਅਦ ਕੱਢੀਏ, ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਹਲੇ 5-10 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਹਲੇ ਸਿੱਧੂ 10 ਸਾਲ ਜਾਊਗਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਹਾੜ ਜੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ,
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਣ ਕਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਾਸ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਮਾਫ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੇ ਖੜਾਉਣੇ ਖੜਾ ਲੈਣੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਈ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਚਲੋ। ਬੈਠਣੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਾਤਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਝੋਣ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਾਏ ਦੀ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝੇ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਸਮਝੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੇ ਮੰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂ। ਆ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਆ ਬਾਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਾਂ ਚੁੰਡੀ ਬਾਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਚੱਲਨੇ। ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਯਾਰਾਂ 'ਚ ਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਦ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲੇ ਗੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਜੋ ਦੀ 28 ਕੰਮ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ, ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲੈਜੈਂਡ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਛੱਡ ਉਹ ਹੁਣ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ ਬੱਚਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 80 ਦਿਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗਏ ਨੂੰ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਆਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭੋਗ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਂਝ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਾਂ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਮਰਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੋਹਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਣਾ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे मेरा। देन वाला भी परमात्मा है
और लेके जाने वाला भी परमात्मा है। ਉਹਦੇ फैसले अगे शिकवे ਤਾਂ ਕਾਹਦੇ है। हाँ इन्नी गल जरूर है, कोई कुदरत कर दिंदी, कोई बीमारी नाल मौत हो जाती, एक्सीडेंट ना हो जाती, मैनूं लगदा भी चलो मनुखी गलती है, आपां तो आप तो ही हो गया। इत्थे जालमां ने जिस ढंग नाल उहनूं मौत दे घाट उतारिया, वो तरीका तो अति निंदनयोग है ही है। नाल दी नाल कदे असीं अपना सॉरी आज़ादी दिहाड़े मनाउने आ, पर जिस तरह की मेरे परिवार नाल होई है, मैनूं नहीं लग्या मैं आज़ाद मुल्क दे विच रहना। एक 23 घंटे मैं पर बच्चे नूं अंदर कमरे च असीं ताड़ के रखीए भी तू बाहर नहीं जाना, तैनूं कोई मार दूगा, तू गेट ते नहीं खड़ना, कोई तैनूं मार दूगा, तू खेत नहीं कल्ले ने जाना, पिछे गड्डियां लैके जाना। यार असीं इहो जिहे समाज की सिरजना करते हैं जिथे कोई बेखौफ होके साह ना ले सके, जिथे बेखौफ होके कोई रह ना सके। ये भी कोई यार हालात ने। और मैं इस गल की बड़े मान नाल गल कहना भी मेरे बच्चे की 0% भी किते गलती नहीं है। ਉਹਦੀ गलती एक इन्नी है भी वो एक 2 कमरे वाले मकान चो उठ्या, 5-7 किल्लियां वाले जिमीदार के घरे उन्हें जन्म लिया और अपनी काबलियत के जरिए उन्हें देश विदेश संसार भर से अपनी मेहनत के झंडे गड्ढे। शायद वो आही गलती सी। साडा सिस्टम, मैं सारे समाज नूं तां नहीं दोषी कह सकता क्योंकि तुसीं प्यार करने वाले भी हो, पर विचों कुछ कालियां भेडां जिहड़ियां उहदे कैरियर दे दुश्मन बन गईयां, जिहड़े उहदे कारोबार ते कब्जा करना चाहुंदे सी। और सिद्धू की बदकिस्मती इन्नी कि रही कि जदों उहदा शुरुआत दे विच जिन्हां लोकां नाल वाह पिया वो खरे बंदे नहीं सन। क्योंकि कोई भी 15-20 साल का बच्चा आप विदेश भेजते हैं, जो वो दोस्तों की दुनिया च विचरदा है, कई बार उन्होंने नहीं पता होंदा भी जिहड़े दोस्त मैं बनाई जाना है ये किन्ने क चंगे ने, ये किन्ने क खरे उतरनगे। हर एक बंदा इन्हां चीज़ां दी गलती खा जाता है। इत्थे शायद मेरा बच्चा भी थोड़ा टप्पा खा गया। उन्होंने नहीं पता लग्या भी जिहड़े तेरे भरा बने हुए ने हुण यही भरा तेरे कल नूं दुश्मन भी बनणगे। क्योंकि मेरा बच्चा इन्ना भोला, उन्हें आपका कारोबार करने पर ध्यान रखा, आपके हिट होने वाल ध्यान रखा भी मैं किहड़ा आपका काम कोई जगह बनावा पैरों ते खड़न जोगी। उन्हें तो आपका किसी बैंक च खाता भी ना खिलाया। उहदे इस भोलेपन नूं उहदे नाल फिरदियां गिरजां ने जिन्हां दे मैं तुहाडे कोल नाम भी लऊंगा, समा होण दिओ थोड़ा जिहा, थोड़े दिनां दी गल है। सब कुछ क्लीयर करूँगा किहने की कीता है। मैं काफ़ी रिपोर्टां सुनिया ने रितेश लखी जी दियां, सीनियर जर्नलिस्ट ने, मैं बहुत सत्कार करदा उन्हां दा। काफ़ी हद तक ठीक ने, पर मैं जो पहलू उन्होंने नहीं दसे गए उन्हां ते भी मैं चानना पाऊंगा किसी टाइम। जिस तरह वो गल करते हैं भी पहली कंपनी सिद्धू का करार होया सी, मैं तुहानूं दस देना चाहना सिद्धू ने कदे किसी ने करार किया ही नहीं है। जे सिद्धू करार करने वाला हुंदा तो सिद्धू मरदा कातों। सिद्धू की एको ही सोचनी सी, मैं लिखदा, मैं गाउणा, मैं म्यूजिक दिंदा, मैं आपदा काम सारा आप करदा, मैं किसी नाल साइन क्यों होवां। और साइन करने वाले धक्के नाल ਉਹਦੇ आसे पासे ਜਿਹੜੀਆਂ गिरजां ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ तंग कर रही सी पिछले 4 साल तो। ਉਹੀ लोग जदों कोई अपना असर सिद्धू ते ना दिखा सके, सिद्धू निरंतर अपने फील्ड दे विच अगे वधदा गया। फिर उन्हें सिद्धू दी उन्होंने लग्या भी यार साडे ग्रुप तो सिद्धू डरदा नहीं है, सिद्धू बड़ा बेबाकी ना थापी मार के गाने गा रहा है, इन्हूं कोई दूजा गैंगस्टर है मदद करता। क्योंकि सिद्धू ते तो अंदाजा लाई बैठे भी इहदा बाप दा 4-5 किल्लियां दा मालक है, तो इन्नी औकात है नहीं भी सिद्धू इन्ना कारगर साबित हो जाऊगा। पर उन्होंने सिद्धू
ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੀਰੋ ਸਿੱਧੂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 22-24 ਸਾਲ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਬਾਪ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਸ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਿਆ ਹੋ। ਇੱਕ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਵਾਕ ਵਧੀਆ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਹਰ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤੱਤਾ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਛੱਡ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜੰਮਦਾ ਕੋਈ ਬੇਨਾ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਬਾਈ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਬਾਈ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਡਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜਨਾਨੀ ਸਾਲਾ ਮੱਤਾਂ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਹਰੇਕ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਤਦ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ, ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ 1-2 ਸ਼ੋਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਾਤਾ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਬੰਟੀ ਬੈਂਸ ਹੈ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ, ਕਿਤੇ ਸ਼ੋਅ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ, ਦੱਸੋ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਬੜੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਨੂੰ ਤਦ ਤੱਕ ਪਬਲਿਸ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਦ ਤੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਜਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਦਦ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੀ ਜੋ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਦਾ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਈ ਅਫਸਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਵੜੇ ਹੈ। ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਾਤਾ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਵਰਗਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਲਗਭਗ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੁੰਡੀ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, 2 ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ। ਸਿੱਧੂ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੈਪ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ 10-20 ਸਾਲਾਂ ਖਾਤਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸ਼ਕਲੋਂ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ, ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਲਿਖਣੀ, ਸੱਚੀ ਗਾਉਣੀ, ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਦੋਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜੋ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਰਹਿ ਕੇ ਘਰੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾ ਗਏ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਈ हरियाणवी जाट दे मैं देखे बेचारे, मैं देखा भाई उसका छोरे का जो खेती करने का ढंग है वो अच्छा लगा। जो जाट भाई जो इन्होंने कदे गाने नहीं सुने होने बजुर्गों ने अपने, मैं वो गल्लां करते सुने आप। उन्होंने रहना सहना, परिवार नाल मिल जुल के रहना, माँ बाप के कोले रहना,
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗਾਇਕੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਲੱਬ 'ਚ ਖੇਲਣਾ, ਉੱਥੇ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਲ ਸਕਦਾ, ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ।